Preeti ji. Thank you so much, Arvinder ji. And thank you for that really wonderful, fulsome introduction जो अभी आपने दी. Thank you. सबसे पहले तो सत श्री अकाल, आदाब, and I would also like to say Ramzan के लिए मुबारक and greetings to everybody who's here today with us. My name, of course, is Preeti Gill, as you can see there, and I am from Maja House. Maja House is a platform for literature and culture, for ideas and for debate, discussion, that we began in Amritsar about 2 years ago in 2018. And since then, we have had some wonderful people associate with us. We have a very vibrant, enthusiastic team, and we are trying to take a lot of our initiatives forward. Sanja Punjab is something which has been close to all our hearts, और ये हमने अभी ये सोचा कि इन दिनों में जब हम लॉकडाउन में हैं and everybody is locked into their own homes, let us actually try and connect with people outside and bring the home and the outside, the abroad, closer to our hearts. And we want to start this Sanja Punjab by talking about Punjab, Punjabiyat, people and poetry. So this is the first session, the icebreaker session, and I would like to welcome each and every one of you to this session, which has been curated by Arvinder ji, and he and Dr. Bahel will be taking it forward just after I give you a short, brief introduction to exactly what we hope will come from these meetings with everybody. There have been, of course, a lot of initiatives and peace talks and a lot of conversations across borders. We are not trying to do anything like that. We are actually being very simple in what we would like to do, and that is to make connections with the people of Punjab. So Punjab from this side and Punjab from that side, and that is all that we want to bring to this platform. Punjab and Punjabiyat seems to me like a large heart, and that heart lies in the people of this place, in its shared history and its shared geographies, its literature, its music, its poetry, its food, and so much more. And of course, this language. Everything that actually makes us Punjabi and kindles our humanity. And it's this that I want to talk about, that I would like all of us to talk about in these sessions. And this is what we want to share and to celebrate. I hope everyone can hear. Yes. At the core, we share common lives that are born out of hard work, mehnat, service, seva, and mohabbat, love. And these, I think, go beyond the divisions and the borders, especially today. Like I said, we are in the middle of this crisis and we are in the middle of a lockdown. But this very time has given us an opportunity for actually setting out to meet people from various places whom we otherwise may not have had an opportunity to do. मुझे लगता है कि हम कितने भी महल बनाएं और कितनी भी मंजिलों की तरफ बढ़ने की कोशिश करें, लेकिन अगर हम अपने जो हमारे नेबर्स हैं, जो हमारे करीब रहते हैं, उनको नहीं जानते हैं और उनको नहीं पहचानते, हम अपने पड़ोसियों को नहीं जान पाते हैं और उनको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं, then actually everything else वो फजूल रह जाता है, वो कहीं साइड में it just falls by the way, and we have not really managed to make the connections that we should be able to do. So I hope that we'll be able to share our thoughts and our feelings and be able to do so with empathy and with insaniyat. We, as I said, are uniquely placed to take these conversations forward. Firstly, because we are placed in Amritsar. We are very close together. We are close to the border, we're just a few miles away. And mostly initiatives have been really far away in the center of countries, places like Delhi. And I also feel that most of us come from these families. We have seen the pain of partition. We have seen wars. We have lived on the borders. We face the vulnerabilities of borders. And so actually we are the people who actually need to reach out and to make these connections. Punjab has, of course, stood tall, stood strong, stood resilient through all of this. And my desire is that we celebrate this very spirit.
My own mother's family, I mean, of course, I'm also a child of partition. My mother's family came across from Abbottabad in 47. And we constantly heard stories about that beautiful place and that perfect childhood that she had had. My grandfather wrote extensively in Urdu, and he had a takallus. He was called Habib. He had a love of language. He knew Urdu, Farsi, Sanskrit, Hindi, English, and he translated a lot. And I think all of these legacies, which I have inherited from my own family, and which a lot of us are, you know, we all have these stories and we all have these legacies. And I think this is something that we want to bring together and carry forward. और कुछ मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी, but I do hope that the icebreaker will lead to many more sessions, and we will try and do one at least every month, if not more. Can I please also now hand over to you, Arvinder ji? आप प्लीज अब ये सेशन आगे बढ़ाइए. थैंक यू सो वेरी मच प्रीति जी. मैं एक बार फिर ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਸਮਝ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਹਿਣਾ, ਆਦਾਬ ਕਹਿਣਾ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਹਿਣਾ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਢੇਰ ਸਾਰਾ ਪਿਆਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ. ਮੇਰੀ ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਡਾਕਟਰ ਸੁਗਰਾ ਸਦਫ, डायरेक्टर पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेज आर्ट एंड कल्चर, बहुत ही नजीब इंसान, लियाकत दे पुंज, रज़ा अहमद रूमी साहब, मेरे बड़े ते मेरे छोटे, बड़े ते छोटे मैं इस करके कह रहे कि उम्र च मेरे तो 2 साल छोटे ने लेकिन कद च बहुत बड़े ने, अफजल साहिर, और एक यंग और बडिंग जिहड़ा साडे कोल राइटर जिहदे च इन्नी स्पिरिट मैं देखी है जो मैं फैसला मदीहा हनीफ अरसलान. ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸਰਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ, ਮਾਝੇ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਗੇ ਡਾਕਟਰ ਸਰਬਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬਹਿਲ. ਇਹ ਡੀਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨੇ, ਆਰਕੀਟੈਕਚਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਫਾਰਮਰ ਹੈਡ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ. ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਰਮਜ਼ਾਨ ਦੇ ਇਫਤਾਰੀ ਦਾ ਵਕਤ 6:52 ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਮਝਣਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਵੰਡ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਈ, ਵੰਡ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਦਰਅਸਲ ਵੰਡ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਈ. ਮਾਝਾ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਮਾਝਾ ਟੁੱਟਿਆ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੁਨਿਆਦ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਛੱਡ ਗਏ, ਜਿਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਹੋਈਏ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਪਾਰ ਹੋਈਏ, ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ, ਉਹਦਾ ਨਿੱਘ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀ ਆਡੀਅנס ਮਾਝਾ ਹਾਊਸ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਜੁੜੀ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ, ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ, USA ਤੋਂ, ਡਾਕਟਰ ਰਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ USA ਤੋਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਹਿਣਾ. ਦੋਸਤੋ, ਡਾਕਟਰ ਸੁਗਰਾ ਸਦਫ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਕੰਪਲੀਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ. ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਅਤਕਥਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ 10,000 ਮੇਲ ਕੋਈ ਰਲ ਕੇ ਮਰਦ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਕੱਲੀ ਔਰਤ ਡਾਕਟਰ ਸੁਗਰਾ ਸਦਫ ਨੇ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਔਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ. ਔਰ ਪੰਜਾਬੀਅਤ, ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਫਲਸਫਾ, ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਉੱਚੀ ਬੁਲੰਦੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ. ਡਾਕਟਰ ਸੁਗਰਾ ਸਦਫ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਇਰੀ, ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨੇ. ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਏ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖਾਂ, ਅਤੀਆ, ਐਲਕੈਮਿਸਟ, ਵਾਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮਾਨੂੰ ਹਾਰ, ਮੂਰਖ ਮਨ ਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ. ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸੁਗਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ. ਡਾਕਟਰ ਸੁਗਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਕੰਪਲੀਟ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ. ਆਓ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤਕਬਾਲ ਕਰੀਏ. ਰਜ਼ਾ ਅਹਿਮਦ ਰੂਮੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਨਸਾਨ, ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਵੀ, ਔਰ ਵੀਨਸ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਲੀਜ਼ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰ ਦੇਣਾ. ਰਜ਼ਾ ਜੀ ਦਾ ਮਾਈਕ ਮਿਊਟਡ ਹੈ. ਵੀਨਸ, ਪ੍ਰੀਤੀ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਨਸ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨਾ ਕਿ ਰਜ਼ਾ ਜੀ, I have unmuted him, he has to do it from his end. Yes, hello. Okay, yeah. रज़ा अहमद रूमी जी एक prolific writer ने, policy analyst ने, senior journalist ने, professor ने हाका कॉलेज ਦੇ ਵਿੱਚ in Cornell Institute of Public Affairs,
ਇਹ 18 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਐਡੀਟਰ ਰਹੇ ਨੇ, 11 ਸਾਲ ਐਡੀਟਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ, ਕਾਲਮਨਿਸਟ ਨੇ। ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਤਾਬ ਦਿल्ली ਬਾਈ ਹਾਰਟ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ ਆਫ ਅ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਟਰੈਵਲਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛਾਇਆ ਹੋਈ ਨਸ਼ਰ ਹੋਈ ਇੱਥੇ। ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੱਜੀ ਸੋਲ ਰਜ਼ਾ ਅਹਿਮਦ ਰੂਮੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਸਤਕਬਾਲ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ, ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ। Thank you. ਮਦੀਹਾ ਹਨੀਫ ਅਰਸਲਾਨ। ਮੈਂ ਦੋਸਤੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਫਖਰ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਫੈਜ਼ ਅਹਿਮਦ ਫੈਜ਼ ਦੇ ਫੈਸਟੀਵਲ, ਇਸ ਮੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਮਦੀਹਾ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਅਜ਼ਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਵਾਕਈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੇਤੇ ਜਾਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਦੀਹਾ ਨੇ 26 ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੀ ਐਜ਼ ਏ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਿਸਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੋਇਟ ਨੇ, ਰਾਈਟਰ ਨੇ, ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਆਰਟਿਸਟ ਨੇ, ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਨੇ, ਕਾਲਮਨਿਸਟ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਰਸੇਟਾਈਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੇ। ਕਲਚਰ ਹੈਰੀਟੇਜ ਨੂੰ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਔਰ ਦਿਲ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ। ਔਰ ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਾਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਮਸ਼ਾਲ ਪਕੜ ਕੇ ਅੱਧੀ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਦੀਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮਦੀਹਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਆਮਦੀਦ, ਜੀ ਆਇਆਂ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਰ, ਅਫਜ਼ਲ ਨਾਮ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਹ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਅਜ਼ੀਮ, ਅੱਲਾ ਦੇ 99 ਨਾਮ ਨੇ ਤੇ 99 ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਅਫਜ਼ਲ ਹੈ। ਤੇ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਰੱਬ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ, ਉਸ ਫਕੀਰੀ ਦੀ ਜੋਤ ਨੂੰ, ਉਸ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਜੋਤ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਮੀਰ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਅਫਜ਼ਲ, ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਫਕੀਰੀ ਆਈ। ਰੇਡੀਓ ਟੀਵੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਨੇ। FM 103 ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਨੇਜਰ ਸਨ, ਫਿਰ ਹੋਸਟ ਨੇ। ਮੌਜ ਮੇਲਾ, ਨਾਲ ਸੱਜਣ ਦੇ, ਲੋਕ ਲਹਿਰ, ਲੋਕਸਾਰ, ਥੀਏਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਾਣੇ ਲਿਖੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਨਗਮਾ ਨਿਗਾਰ ਵੀ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਿੰਟ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਮੈਗਜ਼ੀਨਸ ਨੇ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋ ਐਡੀਟਰ ਵੀ ਨੇ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਨਜ਼ੀਮਾਂ ਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ, ਸਦਰ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਵਾਰਡ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੂਦ ਖਾਦਰ ਪੋਸ਼ ਅਵਾਰਡ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਅਵਾਰਡ, ਨਾਨਕ ਅਵਾਰਡ, ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਅਵਾਰਡ, ਬੋਲਾ ਅਵਾਰਡ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੇਵਕ ਅਵਾਰਡ, ਅਵਾਰਡ ਆਫ ਡਿਸਟਿੰਕਸ਼ਨ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਵਾਰਡ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਹੇ ਕਿ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਲਸਤ ਹੈ, ਧੁਰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਜਾਚ। ਇਹ ਬਾਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣਗੇ। ਔਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਮੁਤਾਸਿਰ ਸਨ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਔਰ ਨਾਗਮਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦੀ ਹੂਕ ਤੇ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਫਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਨਿਮਾਣੀ ਜੀ ਹਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝਲਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਤਾਰਫ ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨਿਮਾਣਾ ਜਿਹਾ ਤਾਰਫ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਵੀ ਮੰਗ ਲਵਾਂਗਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਉਹ 4 ਮਾਰੂਫ ਤੇ ਅਜ਼ੀਮ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੀ, ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਮਸ਼ਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਬੈਲ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਡਾਕਟਰ ਸੁਗਰਾ ਸਾਹਿਬਾ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਮੁਨਾਸਿਬ ਸਮਝਾਂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਤਬੀਅਤ, ਕੋਈ ਨਸਾਜ਼ ਸੀ, ਰੋਜ਼ੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੱਕ ਆਉਂਦਿਆਂ ਤਕਰੀਬਨ ਬਿਲਕੁਲ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ, ਜਿਸਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਿਢਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਡਾਕਟਰ ਸੁਗਰਾ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇਸ਼ਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਡੀ ਰਚਿਆ, ਜੁੱਸਾ ਥਈਆ ਨਚਿਆ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸੁਗਰਾ ਸਦਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ 2 ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਢਿੱਡ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਏ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹੀ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਖਾਣਾ ਉਹੀ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਵਿਰਾਸਤ ਉਹ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਬੋਲੀ ਉਹੀ ਸੀ,
ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਕੋ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਵੰਡਾਂ ਨੇ ਬੋਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੀ ਸਕਾਫਤ, ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖੁੰਝ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਰਟ ਐਂਡ ਕਲਚਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਤੇ 14,000 ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਧੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਗੁਰਮੁਖੀ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਇਜ਼ਾਜ਼ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਮਾਣ ਸੀ, ਔਰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੌਮ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਸੀ। ਇਹ ਹੌਸਲਾ, ਇਹ ਸਿਨਫ, ਇਹ ਪ੍ਰੇਰਨਾ, ਇਹ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕਿੱਥੋਂ ਆਈ? जी बहुत शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि रब ने कुछ लोगों को मिथ्या होंदा है कुछ काम लैण लई, और फिर वो वसीले बनते रहंदे ने, बंदा उधर आंदा है। मेरा क्योंकि ताल्लुक भी एक पिंड तो है कि मियां मोहम्मद बख्श साडे पिंडों काफी नेड़े उन्हां दा दरबार है, और उत्थे आना जाना रहा बचपन च। वारिस शाह नूं और मियां मोहम्मद बख्श नूं, सुल्तान बाहू नूं, सारियां नूं अपने मापियां दे पर अपने दादी नानी कोल सुनिया। ते एक मेरे अंदर ख्वाहिश सी, मैं फलसफे च MA किया और फलसफे च PhD की, लेकिन जब मैं PhD कर रही थी तो फिर मैं सोचा कि मैं किसी अपने बुजुर्ग ते PhD करा, और मैं फिर पंजाब दे जेहड़े सूफियां ने उन्हां ते PhD की। इत्थों मेरा रुझान इधर होया। मैं पंजाबी ते नहीं पढ़ी, लेकिन फिर जो मैं पंजाबी वाल आई तो मैनूं लगा कि किते मेरे अंदर राची हुई है। ते मेरा ख्याल है कि रब ने इस पासे मैनूं लियांदा और मैं कुछ काम कर सकी। उहदे च सारे मेरे दोस्त जिहड़े ने पंजाबी दे, इन्हां दी सलाह शामिल रही और रब दा करम शामिल रहा। ते इंशाअल्लाह इंदा भी काम होवेगा। तुसी ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਲਾਈਟਨਰ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਕੋਈ 200 ਸਾਲ ਤਰਜਮਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਫਖਰ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰਾਇਆ ਉਰਦੂ ਚ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ 100% ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਖਾਨਗੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਬਾਨ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਲੀਮ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਟੁਰ ਗਏ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਪਰਤੀਏ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰੀਤਾਂ ਰਿਵਾਜਾਂ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਨਾਲ ਪਰਤਾਂਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਦੀਮ ਤਰੀਨ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਇਲਮ, ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਫਜ਼ਲ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਟਿਆ। ਅਸੀਂ ਫਖਰ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਵੇਗਾ ਸਾਡੇ ਚ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਟੈਕਸਲਾ ਚ, ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਕਾਫੀ ਰੁਝਾਨ ਹੈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ। ਔਰ ਹੁਣੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਚ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਰੇ ਇਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਕੋਈ ਹਿਚਕਿਚਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੁਝ ਨਜ਼ਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਡੀਅנס ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਖਾਰਬਿਨ ਤੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੇਇੰਤਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮੇਰੀ ਨਿਮਾਣੀ ਬੇਨਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੋਰਸ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਖਾਲਫਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੰਸਟ੍ਰੇਂਟਸ ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਲੌਕੇਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਮੁਖੀ ਨੂੰ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ? नहीं, मेरे ख्याल है कि अगर तुसी सारियां गल्लां कोई भी काम करदे आ, अगर तुसी देखण लग पे हो ना कि कितने लोग इन्हू पसंद कर रहे ने, ना पसंद कर रहे ने, मुखालफत कर रहे ने, फिर तुसी कदे भी कोई काम ही नहीं कर सकते। ऐसे कि कुछ लोगों का काम ही होंदा है कि वो आटा गुंदे हिलदी क्यों है। तुसी बस काम शुरू कर दो, फिर तुहानू आहिस्ता आहिस्ता जेड़ा लोग उस पासे लै आई जांदे ने। ते इसलिए मेरे ख्याल है कि मैं कदी ये सोचा भी नहीं कि कितने लोग की कह रहे ने, लेकिन अगर जेड़े लोग अच्छे तरीके जिस तरह अफजल साहिर साडा दोस्त है, ये लोग जेड़े ने ये बहुत ही पॉजिटिव लोग ने। अगर ये तनकीद भी करते हैं तो पीछे कोई मकसद होता है। कुछ लोगों ने बगैर मकसद तनकीद करते हैं, उन्होंने सीरियस नहीं लेते, लेकिन जेडे पॉजिटिव तनकीद करते हैं मैं हमेशा सिर मत्थे ते उन्होंने रखा और उन्होंने गल मान के काम करने की कोशिश भी की है। तो मेरे ख्याल है कि ਜਦੋਂ तक ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਹਮੁਖੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਇਹ ਦੋਏ नहीं ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਸਾ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਇੱਕ ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਕੋਈ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਸਤਫਾਦਾ ਕਰ ਸਕਣ। मैं ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ 100% ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਬੈਲ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਾਈਂਡਲੀ ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਰਸਮੁਲ ਖਤ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ੁਬਾਨ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੂਫੀ ਸਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਗਵਾਚ ਗਏ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲਾ, ਵਾਰਿਸ ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ, ਮੀਆਂ ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼, ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਕਿਤੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਸੂਫੀਆਂ ਦਾ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਇੰਨਾ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਔਰ ਇੰਨਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਪੂਰੀ ਹਯਾਤੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਰੁਸ਼ਨਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਸੋ ਇਸ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ FM 95 ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਰਾਣੀ ਚੈਨਲ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਉਮਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਗੱਲ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਈ 2 ਨਜ਼ਮਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸੁਗਰਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਤਰਨਮ ਚ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗਜ਼ਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗਾਈਆਂ ਨੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਬਰੂਨੇ ਮੁਲਕ ਵੀ ਔਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ ਵੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕਲਾਮ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੋਇਟਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਅਰਵਿੰਦਰ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਤਰਨਮ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਗਾਇਆ, ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗਾਣਾ, ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਸ਼ ਕਦੇ ਗਾ ਸਕਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗਾਵਾਂ। ਗਾਣਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਭ ਦੀ ਰੂਹ ਦਾ ਗ਼ਜ਼ਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ੇ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗਜ਼ਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਇਰ ਬਿਸमिल्लाह कि इश्क समुंदर तर के वेखां, इश्क समुंदर तर के वेखां, इंज भी पैंडा करके वेखां, इंज भी पैंडा करके वेखां, और तैनू वेख के जी पैनिया, तैनू वेख के जी पैनिया, जे आंखें ते मर के वेखां। वाह 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 वाह, क्या बात, मर के वेखां, क्या बात। नैना दी चोली विच मुखड़ा इधर कर मैं भर के वेखां, नैना दी चोली विच मुखड़ा इधर कर मैं भर के वेखां, और सारे तैनू रज रज वेखण, सारे तैनू रज रज वेखण, मैं दुनिया तू डर के वेखां। क्या बात है, क्या बात। तैनू रज रज वेखण, मैं दुनिया तू डर के वेखां, और जी करदा ए अपने अथरू, जी करदा ए अपने अथरू ओदी अख विच तर के वेखां, क्या बात। अपने अथरू ओदी अख विच तर के वेखां। और 2-3 शेर और के सामा विच परोवे माही, मैं तेरी खशबो वे माही, और टुकड़ा केड़ा बहुता सोहना, तकड़ा केड़ा बहुता सोहना, चन दे नाल खलोवे माही, केड़ा बहुता सोहना, चन दे नाल खलोवे माही, और अज मैं तेरा सुफना बनना, अज मैं तेरा सुफना बनना, अख दा बुआ टोवे माही। बहुत शुक्रिया। और मेरी दुआ है कि रब करे कि चंगे दिन आन, और फिर ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਕਰੀਏ, ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਮਿਲੀਏ, ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮਜਲਸੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁਬਾਰਾ ਆਬਾਦ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਚ ਐਸੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਇਹ ਅੱਜ ਬੁਨਿਆਦ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲ ਬਕੜੀਆਂ ਨੇ, ਘੁੱਟ ਜੱਫੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪਾ ਸਕੀਏ, ਦੁਬਾਰਾ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਪਿੰਗਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵਧਾ ਸਕੀਏ, ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਬੂ ਚੁਗਿਰਦੇ ਚ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਕਰਕੇ ਬਸ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਇਤਫਾਕ ਹੋਇਆ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਜਾਣੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੁਦਾਈ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਗਏ 2016 ਚ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ 2018 ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ 16 ਚ ਗਏ ਆਖਰੀ ਵਾਰੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਫਾਜ਼ਿਲ ਜਮੀਲੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੱਸ ਅਸੀਂ ਗਏ ਉੱਥੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਟੈਕਸੀ ਲੈ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਗਏ, ਜਾ ਕੇ ਢਾਬੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਨਾਨ ਤੇ ਚਨੇ ਤੇ ਲੱਸੀ ਪੀਤੀ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਰੀਫ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਰਾਏਪਨ ਦਾ, ਅਜਨਬੀਅਤ ਦਾ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾਪਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੁਨੀਆ ਜਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਭਰਾ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਮੈਨੀਆਂ ਉੱਲੀ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਬੋਲ ਬੋਲ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਨੀ ਆਪ ਹੀ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਅਪਣਾਈਅਤ ਨੇ, ਸਮ ਟਾਈਮ ਅਕੀਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਲਚਰ ਔਰ ਜ਼ਬਾਨ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ FM 95 ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਫॉर द ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਆਫ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ, ਔਰ ਉਹੀ ਕੰਮ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਠੇਠ ਪੰਜਾਬੀ ਚ
ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਇੰਨੀ ਗੂੜੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ FM 95 ਸਾਡੀ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਮੈਂ ਕਦੀ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟਰਸ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟਰਸ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਿਹਦਾ ਸ਼ੋਅ ਕਿੱਥੇ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਖਰਾਬੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਫਾਲਟ ਆਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਬ੍ਰੌਡਕਾਸਟ ਵਧਣ ਨਾਲ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਹੋਰ ਵਧੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ FM 95 ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਿਨਫ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਪੈੜ ਪਾਈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਮ ਦੇ 2 ਬੰਦ ਸੁਣਾਣੇ ਨੇ, ਇਸ਼ਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਡੀ ਰਚਿਆ, ਜੁੱਸਾ ਥਈਆ ਥਈਆ ਨਚਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ, FM 95 ਪੰਜਾਬ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸੁਬਾ ਦੇਖੋ, ਜਿਤਨੇ ਸਾਡੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਨੇ, ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੇਹੜੀ ਵਾਲਾ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ਸੁਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਫਰੂਟ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੈਸੇ ਗੱਲ ਚੱਲ ਪੁੱਛ ਰਹੀ ਸੀ ਕੀ ਭਾਅ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਗਰਾ ਸਦਫ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ PTV ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਨਸੂਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨੀ ਆ ਔਰ ਸਾਰੇ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੇਡੀਓ ਸੁਣਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਸਾਂਝ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਫਿਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਮੈਸੇजेस ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣ ਕੇ, ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈ ਉਹ ਇਤਨਾ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈ ਔਰ ਇਤਨਾ ਕੋਈ ਤਾਕਤਵਰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਉਰਦੂ ਜਾਂ ਹਿੰਦੀ ਫਿਲਮਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ 1-2 ਗਾਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤਾਕਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੂਫੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਕਤ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਨਵੀਂ ਨਸਲ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਣੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੈਕਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗੀ। ਸੋਹਣੇ ਰੱਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੇ ਘੁੱਟ ਗੱਲ ਵਖੜੀਆਂ ਜੱਫੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ। ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਰਜ਼ਾ ਰੂਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸੁਬਰਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਤਬੀਅਤ ਵੀ ਨਾਸਾਜ਼ ਸੀ ਔਰ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਰੋਜ਼ਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਰੱਬ ਸੋਹਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਫਜ਼ੋ ਮਾਨ 'ਚ ਰੱਖੇ ਔਰ ਸੋਹਣਾ ਰੱਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਤੌਫੀਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਕਲੋਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਣਾ। ਸਾਡੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਦੇ, ਵਧਾਈ ਦੇ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਮੈਸੇजेस ਨੇ, ਉਹ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹ ਦਿਆਂਗਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸਰਬਜੋਤ ਬਹਿਲ ਨੂੰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਅੱਜ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸ ਪਰਸਨ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਾਇਨਾਜ਼ ਹਸਤੀ ਰਜ਼ਾ ਅਹਿਮਦ ਰੂਮੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਾਡੇ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ। ਰਜ਼ਾ ਰੂਮੀ ਭਾਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਦਿਲ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਰੀਏ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਰਵਿੰਦਰ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਜਾਵਾਂ, ਸੁਗਰਾ ਸਦਫ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਣ ਕੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਖਿੜ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਸੁਗਰਾ ਜੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਆਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਂਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਗਿਆ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਪਿਆ ਕਿ ਨਾ ਬੋਲੀ ਦਾ ਫਰਕ, ਨਾ ਦਿੱਖ ਦਾ ਫਰਕ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਇਹ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਲਾਗਿਓਂ ਕਿਸੇ ਪਿੰਡ ਤੋਂ ਉੱਥੇ ਗਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ। ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਤੋਂ ਆਏ, ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਤੋਂ ਆਏ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚੱਕ ਹਮੀਦ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ, ਮੁਹੰਮਦ ਬਖਸ਼, ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਚਪਨ ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੇ ਸਾਂਝੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਮਾਝਾ ਹਾਊਸ ਦਾ ਇਹੀ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਇਹ ਯਾਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਵਾਲਦਾਇਨ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਮਾਪਿਓ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਅਗਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਨਾ ਜਾ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਸੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਾਝਾ ਹਾਊਸ ਤੁਰਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਯਾਦਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰੀਏ ਔਰ ਨਵੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰੀਏ
ਕਿਤੇ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਰਕਿਆਂ ਚੋਂ, ਤਵਾਰੀਖ ਦੇ ਵਰਕਿਆਂ ਚੋਂ ਲੱਭਦੇ ਰਹੀਏ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਕੀ ਸੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਸੁਭਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਿਰਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣ ਕੇ ਵੀ। ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤਾਰੁਫ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਅਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਮੈਨੂੰ ਹਿਸਟਰੀ ਚੈਕਰਡ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਕਲਰਡ ਹਿਸਟਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਾਵਤਨੀ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਪਾਰਟ ਫਰੋਮ ਹਿਸ ਬੀਇੰਗ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਵਿਦ broadcast media, print media, ਇਹ ਐਨਾਲਿਸਟ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਰਨਲਿਸਟ ਵੀ ਨੇ, ਇਹ ਰਾਈਟਰ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਰੁਫ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਬਸ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਹੈ ਰਜ਼ਾ ਅਹਿਮਦ ਰੂਮੀ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਇੰਟਰੀਗ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਜਲਾਲੂਦੀਨ ਮੁਹੰਮਦ ਰੂਮੀ ਹੋਏ ਸੀ 13ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਨਾਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਰਜ਼ਾ ਅਹਿਮਦ ਰਿਜ਼ਵੀ ਆਪਣੇ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਰੂਮੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਿਸਬਤ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਤਖੱਲੁਸ ਹੈ ਰੂਮੀ? ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ? ਇਹ ਤਾਂ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲੋ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨਾ। ਜੀ ਜੀ, ਸੋ ਆਦਾਬ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਾਵਤ ਦਿੱਤੀ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਖਸੂਸਨ ਸੁਗਰਾ ਜੀ। ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਲ ਡੇਢ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ ਸਾਂ ਤੇ ਲਵਲੀ ਟੂ ਸੀ ਯੂ। ਮੈਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੜਾ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ। ਮੈਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਕਿਸਮ ਦਾ ਰਾਈਟਰ ਹਾਂ, ਹਾਦਸਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ। ਇਹ ਰੂਮੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਤਖੱਲੁਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਰੂਲਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਪਰੂਵਲ ਨਾ ਲਵੋ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਹੀ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ, ਅਪਰੂਵਲ ਨਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇ। ਤੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਤਾਲਿਆ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਮੌਲਾਨਾ ਰੂਮੀ ਦੀ ਕਲਾਮ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਇਰੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਆਲਾਤ ਦਾ। ਤੇ ਬਸ ਉਹ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਅਟਕਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਇਹ ਨਾਂ ਅਡੋਪਟ ਕਰਨੇ। ਤਾਂ ਇਟਸ ਐਨ ਅਡੋਪਟਡ ਨੇਮ, ਬਟ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਉਹੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਹੁਣ। ਇਹ ਵੀ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਤਦ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਲਿਖਣਾ। ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਆਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਸ਼ਮੀ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹੈਗੀ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੇਰਾ ਕਾਫੀ ਆਉਣਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਆਇਆ। ਡਾਕਟਰ ਅਜੀਤ ਕੌਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਕ ਦਾ ਉਹ ਰਾਈਟਰਸ ਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਕੱਠ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ 2-3 ਵਾਰ ਆਇਆ। ਬਸ ਫਿਰ 2014 ਤੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ ਇੰਡੀਆ, ਤੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬ, ਨਾ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ, ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੋਏ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗਾ। ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾਤੀ ਰਾਈਟਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਐਕਸੀਡੈਂਟਲ ਰਾਈਟਰ ਹੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਆਫ ਵਰਕ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਬੜੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲੌਗ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਐਸੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੋਇਟਰੀ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸ਼ਾਇਰਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੜੇ ਨਾਮਵਰ ਸ਼ਾਇਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਪਿਛਲੇ ਐਜ਼ ਅ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਫ ਪੋਇਟਰੀ ਰੁਝਾਨ ਦੇਖਿਆ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੈ ਉਹ ਪਿਛਲੇ 15-20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਹਟ ਕੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਉਹ ਬਾਹਰ ਜੋ ਵੀ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇਕੱਲਪਣ, ਆਪਣੀ ਤਨਹਾਈ, ਆਪਣੀ ਮਹਿਬੂਬਾ ਦੇ ਰੁੱਸ ਜਾਣ ਨਾਲ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਰਾਇਡੀਅਨ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਬੜਾ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਜੁੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਟ ਹੋ, ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਦੋਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਾਂ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
ਬੜਾ ਇੱਕ ਲਾਂਭਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਇਰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕੁਛ ਨੇ ਤੇ ਬੁਰਾ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਂਭਾ ਥੋੜਾ ਸਖਤ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3-4 ਲਾਈਨਾਂ, ਨਜ਼ਮ ਤੇ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ 3-4 ਲਾਈਨਾਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੌਜੂਦਾ ਅਹਿਦ ਦੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਖਾਤਬ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੇ ਮੇਰੇ ਸਮਕਾਲੀ, ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਿਉਂਕ ਖਾ ਗਈ, ਤੇਰੀ ਕਲਮ ਗਈ ਜੰਗਾਲੀ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਸਮਕਾਲੀ, ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਸਿਉਂਕ ਖਾ ਗਈ, ਤੇਰੀ ਕਲਮ ਗਈ ਜੰਗਾਲੀ। ਤੇਰੀ ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਗਠੀਆ, ਤੇਰੀ ਜੀਭ ਤੇਰੀ ਉਂਗਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਗਠੀਆ, ਤੇਰੀ ਜੀਭ ਕਰੇ ਜੁਗਾਲੀ। ਹੋਏ ਰੰਗ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਪੇਤਲੇ, ਤੂੰ ਸਿਆਹੀ ਨਹੀਂ ਹੰਗਾਲੀ। ਤੇਰੀ ਸ਼ਲਫ ਤੇ ਸਜੇ ਸਨਮਾਨ ਨੇ, ਤੇਰੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਕੰਗਾਲੀ। ਇਹ ਖਤਮ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਤੇ ਪਾਟੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਲਿਖ, ਖੂੰਜੇ ਲੱਗੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਤੇ ਲਿਖ, ਖੂਨੀ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਪਏ ਨਕਾਬ ਤੇ ਲਿਖ, ਰੋਚ ਆਏ ਸੂਹੇ ਸ਼ਬਾਬ ਤੇ ਲਿਖ, ਕਦੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਹਾਣੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬ ਤੇ ਲਿਖ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਨਾਲਿਸਟ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਰਨਲਿਸਟ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਰਿਫਲੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਬਾਹਰ ਸਾਡੇ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹਿੱਸਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਬਾਹਰ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਬਸ ਕਾਫੀ ਮਿਲਿਆ ਜੁਲਿਆ ਲਿਖਦਾ ਵਾਂ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਇਤਫਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਕਾਇਦਾ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਮਜ਼ਮੂਨ ਸੀ 2005 ਕਿ 2004 ਚ ਛਪਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਫਰਸਟ ਵਿਜ਼ਿਟ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਰੈਵਲ ਪੀਸ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਬਸ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕਾਫੀ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ ਵੀ, ਤੇ ਬਸ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਲਿਖਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਕਲਚਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ ਤੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਖਸੂਸਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੀ ਜਿਹੜੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲੇ ਹੋ ਵੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਡੈਲੀ ਬਾਈ ਹਾਰਟ, ਉਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਿਹੜੀ ਥੀਮ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਐਸੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਂਝਾ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਕਲਚਰ ਹੈ, ਤਾਰੀਖ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਰਾ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਇਕੱਠ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮਹਿਫਿਲ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤਮਾਮ ਤਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬਿਆਨੀਆਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ ਵੀ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ ਚ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਅਮਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਉਹ ਐਂਟੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਜੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਾਰਡਰ ਖੁੱਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਟਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਰਵਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੰਡੀਆ ਚ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਤਦੇ ਉਹ ਫਹਿਮੀਦਾ ਰਿਆਜ਼ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਹੈਗੀ ਨਾ ਕਿ ਤੁਮ ਬਿਲਕੁਲ ਹਮ ਜੈਸੇ ਨਿਕਲੇ, ਉਹੋ ਹੀ ਵਾਲਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਹਰਹਾਲ ਉਹ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪਿਛਲੇ ਚੰਦ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਸਾਡੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਜ਼ਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਿੱਤਾ ਹੈ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਇਹ ਸੌਦਾ ਵੇਚਦੇ ਨੇ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ। ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰੀਖ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਦਾਅ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਖਸੂਸਨ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਧਰਮ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਮੁਹੱਬਤਾਂ ਵੰਡਣੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ,
ਦੇਖੋ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੁਣ ਵਬਾ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜਿਹੜਾ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਇਸ ਵਬਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੌਣ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਸਿੱਖ ਹੈ ਤੇ ਕੌਣ ਪਾਰਸੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਮਸੀਹੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਹੈ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਫੈਲਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਵਬਾ ਟਲ ਜਾਵੇਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ, ਇਸ ਰੀਜਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਲਰੇਡੀ ਸਾਡੇ ਮੌਸਮ ਬਦਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਕ ਸਾਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਸਾਂਝੇ ਅਸੀਂ ਲੜਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੰਡੀਆ ਕੱਲਾ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੱਲਾ ਜਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਦਰਿਆ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਸਰਹੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਪਹਾੜ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਹਾੜੀ ਸਿਲਸਿਲੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਫਜ਼ਾ, ਇੱਥੇ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ, ਉੱਥੋਂ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪੋਲੂਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਸੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ। ਉਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੜੇ ਪਾਗਲ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਉੱਤੋਂ ਕੋਈ ਜਾ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਜੇ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਂਝਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪ੍ਰੀਟੈਂਡ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਜੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ, ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਦੋਂ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ, ਸਾਡੀ ਰੂਲਿੰਗ ਐਲੀਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਅਸ਼ਰਾਫੀਆ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਦਰੁਸਤ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਖਿਆਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਹੀ ਕਾਮਨ ਗਰਾਊਂਡ ਬਣਨਗੇ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਲਿਟਰੇਚਰ, ਪੋਇਟਰੀ, ਫਾਈਨ ਆਰਟਸ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ, ਫੂਡ, ਕੁਜ਼ੀਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਸਲੇ ਹੋਣ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ এনवायरमेंट ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮਾਝਾ ਹਾਊਸ ਇਹ ਵੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੋਹਾਂਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੌਈਅਤ ਮਹਿਫਿਲ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਪੋਇਟਰੀ ਤੇ ਫੋਕਸ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੰਦ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਕਲਾਮ, ਚੰਦ ਅਸ਼ਾਰ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਣਾਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੀਏ ਸਾਰੇ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਉਸ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਮੇਬੀ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਪੀਕਰ ਕੋਲ ਜਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕਹਾਂ। ਜੀ ਰਾਈਟ ਸ਼ੋਰ। तो चमक साहब, मैनू लगता है कि आप सिलसिला जारी रखिए जी। तुसी अफजल साहब नू लियाओ, उस बाद थोड़ी देर तक रजा साहब प्रिपेयर्ड हो जाएंगे, फिर आप रजा साहब तो मैं रजा साहब ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹਿੰਟ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਹੈ ਉਹ ਯਾਦ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਯਾਦ ਸੱਜਣ ਦੀ ਜਦ ਵੀ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਹੋ, ਬੇਲੀ ਹੋ, ਯਾਦ ਸੱਜਣ ਦੀ ਜਦ ਵੀ ਆਵੇ, ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਰ ਬਹਾਵੇ, ਹਿਜਰ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜ ਕੇ ਰੂਹ, ਹਿਜਰ ਦੀ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਸੜ ਕੇ ਰੂਹ, ਹੰਝੂਆਂ ਦੇ ਦਰਿਆ ਬਹਾਵੇ, ਓਏ ਲੱਖਾਂ ਸੂਰਜ ਭਾਵੇਂ ਚੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲੌ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਵੇ, ਪਰ ਇਹ ਹੰਝੂਆਂ ਦੀ ਨਮੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਵੇ, ਯਾਦ ਸੱਜਣ ਦੀ ਜਦ ਵੀ ਆਵੇ, ਅੱਖੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਰ ਬਹਾਵੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਮਦੀਹਾ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼, ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਉਂਕਿ ਇਫਤਾਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਫਤਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦਾ, ਖਵਾਤੀਨ ਦਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦਸਤਰਖਾਨ 'ਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਡਾਕਟਰ ਬਹਿਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਦੀਹਾ ਹਨੀਫ ਅਰਸਲਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਲਓ, ਔਰ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਘੁੱਟ ਪਾ ਜੱਫੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਮਦੀਹਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਖੈਰ ਮਕਦਮ। ਤੁਸੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੈਸੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਔਰਤ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਰੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮਰਦ ਦਾ ਵੀ ਰਸੋਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦਸਤਰਖਾਨ ਸਜਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਪਰ ਮਦੀਹਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਚਮਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ, ਕਿ ਮਦੀਹਾ ਜੀ ਨੇ, ਮਦੀਹਾ ਹਨੀਫ ਅਰਸਲਾਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਸਟਰਸ ਡਿਗਰੀ ਇਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲਿਟਰੇਚਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਨ ਆਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਚਲਰਸ ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਲਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇਨ ਸੈਰਾਮਿਕਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਫਾਈਨ ਆਰਟਸ
ਤੇ ਸੈਰਾਮਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਮਦੀਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਇਓਡਾਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਦਿਕੈਨ, ਗੁਲਗੀ, ਐਲਿਸ ਫੈਜ਼, ਫਾਤਿਮਾ ਸੁਰਈਆ ਬਜੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਂਟਰਸ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਇਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਅ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ, ਐਜ਼ ਅ ਰਾਈਟਰ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਖੈਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ PTV ਦੇਖ ਕੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਰੇ, ਔਰ ਫਾਤਿਮਾ ਸੁਰਈਆ ਬਜੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਫੈਮਿਲੀਅਰ ਨਾਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਨਾ, ਬਾਬਰ, ਅਫਸ਼ਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣੀਆਂ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਵੂਮਨ ਪੋਇਟ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਵੂਮਨ ਪੋਇਟ ਸਨ ਸੁਗਰਾ ਸਾਹਿਬਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਵੂਮਨ ਪੋਇਟ ਕੀ ਚੈਲੰਜਸ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਐਜ਼ ਅ ਵੂਮਨ ਪੋਇਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣੇ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਤੇ ਇਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਸਤਰਖਾਨ ਸਜਾਣਾ ਜਾ ਕੇ, ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਖਵਾਤੀਨ ਚੋਂ ਉੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਤਾਸਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੋਇਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ? बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत रमज़ान की मुबारक, और शुक्रिया बहुत कि आपने मुझे शामिल किया। मैं पंजाबी नहीं बोलती हूँ, उर्दू मेरी ज़बान है, और इंडिया में भी ताल्लुक़ हमारा अजमेर शरीफ और पटना से ही है। थोड़ा सा अपने आप को माइक के करीब कर लीजिए, आपकी आवाज़ थोड़ी सी हल्की है। अब सही आवाज़ आ रही है? जी 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 जी। तो पंजाबी स्पीकिंग तो मैं नहीं हूँ, लेकिन इंडिया से हमारा बहुत पुराना ताल्लुक़, मेरे आबा व अजदाद, मेरे वालिद का ताल्लुक़ पटना से और मेरी अम्मी का ताल्लुक़ अजमेर शरीफ से। और आखिरी दफ़ा मेरे ख़्याल से 2016 में मेरा ख़्याल है या 14 में इंडिया आना हुआ, तो महदूद रहा सिर्फ दिल्ली तक का सफ़र, क्योंकि सिविल सर्वेंट की वाइफ होने के नाते और सिविल सर्वेंट के होने के नाते हमें आगे कहीं जाने का मौका नहीं दिया गया, वीज़ा नहीं मिला। बहरहाल आज की प्रिपरेशंस रोज़े की सारी कंप्लीट हैं, और जहाँ तक औरतों की बराबरी का ताल्लुक़ है, तो औरतें बराबर ही हैं। मैंने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं कि मैं कम हूँ और आप कुछ ज़्यादा हैं, या आप कुछ कम हैं और मैं कुछ ज़्यादा हूँ। हमारी तो आपस में अल्लाह ताला ने जब मर्द को पैदा किया तो औरत को भी पैदा किया, और उसी तरह उन्हीं अज़ा के साथ पैदा किया। चैलेंजेस की जहाँ तक बात है, हाँ, अक्सर बेआगाही जो आगाह नहीं होते, जो शऊर नहीं रखते लोग, उनको ऐसा लगता है कि ख़वातीन शायद इतनी मैच्योरिटी के साथ काम नहीं करती हैं या इतनी प्रोफेशनल नहीं होती हैं। हालांकि जो हमारा चैलेंज होता है वो बैलेंस क्रिएट करने का होता है, घर में भी और बाहर भी। तो हमारे ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं बनिस्बत मर्द के इस लिहाज से, और शऊर देने का काम भी ऑलमोस्ट घर में दोनों ही माँ बाप का होता है कि वो बताएं अपने बच्चों को भी, मर्दों जिनमें नरीना औलाद भी है और बेटियां भी, कि ज़हनी तौर पे, जज्बाती तौर पे औरत उनके बराबर है, उनसे आगे भी निकल सकती है। तो शायद ये शऊर थोड़ा इंडिया में भी कम है और हमारे यहाँ भी कम है। बहरहाल पढ़े लिखे लोगों में, शऊर वाले लोगों में, आगाह लोगों में इतना ज़्यादा इस बारे में बाइस नहीं है। और फिर आपको आपने किन खवातीन ने मुतासिर किया है आपकी लिटरेचर को? मुझे तो इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी पोइट्री को अगर लिया जाए तो शुरू से जो हमारा इंटरेक्शन जो बचपन से हुआ वो फातिमा सुरैया बजिया से हुआ, हसीना मोइन साहिबा से हुआ, और उसके बाद जब बड़े होते चले गए तो ये बजिया की ही बहन
اس وقت بالکل نام دماغ سے نکل رہا ہے. ان سے بہت انسپائر ہوں, ان کے کام میں بہت اٹھتی ہوں. اس کے بعد ہماری اسلام آباد زہر نگاہ, یس زہرا نگاہ صاحبہ, بہت شکریہ رضا. اور ہماری, میں ناموں کو, میرے اکثر نام دماغ سے نکل جاتے ہیں, پڑھا ہوتا ہے اور بس. خیر, اس کے علاوہ اسلام آباد میں ایک ہماری بہت ہی نفیس رائٹر ہیں, دیکھیے ابھی یہ نام بھی, اور ان کا روز کا ملنا جلنا ہے. آپ جان تو وہ ایلیا نکل کی رہا ہے. فیملی سے بھی بہت متاثر ہے, ان سے بھی آپ نے بہت کچھ اور سیکھا ہے. کس سے؟ سوری, جان ایلیا, ان کی Oh, John Elia, تو آف کورس John Elia از ہاؤس ہولڈ نیم ہے. اور میں میری بذات خود ان کے خاندان سے کافی دوستی ہے رہی. اور جان ایلیا کی جو بہت اہم بات تھی وہ یہ تھی کہ وہ بس بول دیتے تھے اور وہ ڈرتے نہیں تھے, اور ان کی بے باکی ہی مجھے بہت زیادہ پسند ہے. جان ایلیا کی صاحبزادی ہیں, وہ بھی لکھتی ہیں اور ویژول آرٹس کرتی ہیں. جان ایلیا, فیض صاحب بیسیکلی ایل ایس فیض سے بہت تعلق رہا. فیض کا تو انتقال ہو گیا تھا, ہم چھوٹے ہی تھے, تو ان کو پڑھ کے جوان ہوئے اور ان سے یہ سیکھا کہ یونیورسل پین ہوتا کیا ہے. صرف عشق مزاجی ہی نہیں, عشق حقیقی اور دوسروں کا درد محسوس کرنا اور اس کو اپنا درد بنا لینا اور اس کے لیے اسٹرگل کرنا کیا ہوتا ہے. اچھا بدیہا جی, آپ نے بات کی فیض صاحب کی, ایک آپ بھی انگلش لٹریچر کے طالب علم ہیں. ایک میں نے یہ آبزرو کیا ہے, فیض صاحب, ہری ونش رائے بچن ہمارے یہاں پہ ایک ہندی کے پوئٹ ہوئے ہیں, فراق گورکھپوری, یہ سب انگلش کے لیکچرر پروفیسر, وہاں سے شروع کیا ہے انہوں نے, اور لکھا ہے انہوں نے اردو میں بہت اس سے. تو آپ, کیونکہ آپ بھی انگلش لٹریچر کی طالب علم رہی ہیں, آپ اردو میں لکھتی ہیں, تو آپ اس رشتے کے بارے میں کیا کہنا چاہیں؟ ڈو یو تھنک دیٹ جب آپ when you are exposed to English literature, so does it contribute, does it add to your sensibilities when you write in Urdu? اور یا کیا رشتہ بنتا ہے یہ ہندی اردو پوئٹری کا انگلش لٹریچر کے ساتھ؟ اور پھر اس کے بعد آپ کے کلام کی طرف آئیں گے. دیکھیے, پروین شاکر صاحبہ بھی انگریزی میں ماسٹرز تھیں اور میری پریڈیسیسر تھیں. میں لکی ہوں کہ انہی کے پروفیسرز نے مجھے بھی پڑھایا, اور وہ بھی بے انتہا خوبصورت لکھا کرتی تھیں اردو میں. اردو کا جو اردو کی جو بیس ہے وہ بہت اسٹرانگ ہے. اردو میں شاعری بہت آگے ہے انگریزی سے, میرا اپنا ذاتی خیال یہ ہے. اور میرا انالیسز ہے وہ یہ ہے کہ اردو میں جس قسم کے رجحانات ملتے ہیں آپ کو, اور جس قسم کی شاعری اور جس قسم کے عنوانات ملتے ہیں, وہ انگریزی شاعری میں اب شاید ڈیولپ ہو گئے ہوں ماڈرن میں, اب آنے والے وقتوں میں. لیکن جو پرانے جان کیٹس کو لے لیجئے, یا ورڈسورتھ کو لے لیجئے, یا ییٹس کو لے لیجئے, وہ جو صوفی سوچ ہے وہ ان کے پاس وہاں تک نہیں تھی پہنچ. لیکن ہمارے غالب کے پاس وہ صوفی سوچ موجود تھی, ہمارے ہاں میر کے پاس وہ صوفی سوچ موجود تھی. سو میں ہاں اسینچویٹ کرتا ہے لٹریچر جس زبان کا بھی ہو, چاہے وہ پنجابی ہو, چاہے وہ انگریزی ہو, ہندی ہو, رشین ہو, کیونکہ سوچ کی ٹریول اور روح کی ٹریول بہت آسانی سے ہو جاتی ہے, اور ہم تمام دنیا کے لوگوں کے مسائل ایک ہی سے ہیں. سو مادی سفر کے لیے, پرواز کے لیے مینز کی ضرورت ہوتی ہے اور وقت لگتا ہے, لیکن سوچ اور روح جو ہے وہ ہر جگہ ایک ہی ہے, ایک ہی اللہ کی پھوکی ہوئی روح ہے. سو مجھے بیانڈ the barriers of language. Yes, definitely, بڑی خوبصورتی سے کہا. تو چلیے اب آپ کے کلام کی طرف آتے ہیں. سب بڑے منتظر ہیں کیونکہ ابھی پہلے چمک صاحب نے بہت تعریف کی ہے, تو we are waiting for you to recite something, اور کچھ اپنا ہمیں کلام سنائیے, نظم غزل جس میں بھی آپ بیان کرنا چاہتے ہیں. میں لکھتی تو انگریزی میں ہوں, فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی مجھے نہیں پتا, لیکن جب پہلی نظم لکھی ہوئی تھی بچپن میں تو وہ بھی انگریزی میں ہی لکھی تھی. لیکن
کبھی کبھی خیالات کا فلو اس طرح سے ہوتا ہے کہ اردو میں بھی بات کرنے کا دل چاہتا ہے اور اردو میں ایسا اترتا چلا جاتا ہے کلام کہ پھر اپنا ہاتھ روکنا مشکل ہوتا ہے. تو ایک نظم ہے اردو میں، سادہ سی ہے، آزاد ہے، 3-4 لائنیں ہیں اس کی، لیکن آپ کو پسند آئے گی انشاءاللہ. جی 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 بسم اللہ. میں نے کتابیں ہی نہیں انسان بھی پڑھے ہیں، میں نے کتابیں ہی نہیں انسان بھی پڑھے ہیں، میری خاموشی کی چیخیں جب سنائی دیں گی تم کو، تم بہرے ہی نہیں اندھے بھی ہو جاؤ گے. واہ 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 واہ، ایک بار پھر سے پڑھیے، ایک بار پھر سے. میں نے کتابیں ہی نہیں انسان بھی پڑھے ہیں، میری خاموشی کی چیخیں جب سنائی دیں گی تم کو، تم بہرے ہی نہیں اندھے بھی ہو جاؤ گے. واہ سبحان، بہت اچھا، بہت بہت. اگر بہت شکریہ آپ کا، اگر اجازت ہو تو ایک نظم اور ہے اردو جی کی. جی ضرور میں ضرور. بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. مجھے اب ڈر نہیں لگتا، مجھے اب ڈر نہیں لگتا، کسی کے روٹھ جانے سے، کسی کے دور جانے سے، کسی کے پاس آنے سے. مجھے اب ڈر نہیں لگتا، کسی کو کھو دینے کا، کسی کو کھو کے پانے کا اور پا کے پھر کھو دینے کا. مجھے اب ڈر نہیں لگتا، دل کے طغیاں ارمانوں سے، ذہن کے بہک جانے سے، رستہ بھول جانے سے. مجھے اب ڈر نہیں لگتا. کیا بات ہے، بہت اچھا. زور سے کھل کھلانے سے، بہت دیر آنسو بہانے سے، کہیں آنکھیں ملانے سے. مجھے اب ڈر نہیں لگتا. گھپ اندھیرے میں تنہا سانپوں کی پھنکاروں سے، سازشی کمہار کمینوں سے. مجھے اب ڈر نہیں لگتا. جسم کی موت آنے سے، مرنے کے بعد جی اٹھنے سے، جیتے جی مر جانے سے. مجھے اب ڈر نہیں لگتا. ہوائے مخالف کی شورش سے، پیمانہ صبر لب جھکے جھلک جانے سے. مجھے اب ڈر نہیں لگتا. رفیقوں کی دشمنی سے، راہبوں کی رہزنی سے، انسانیت کے خودکش دھماکوں سے. مجھے اب ڈر نہیں لگتا. ٹوٹنا، بکھرنا، سمٹنا، عزائے جسمانی کے کرشمے، روح کے ہوا میں تحلیل ہو جانے سے. مجھے اب ڈر نہیں لگتا. بہت بہت. عاشقوں کے بہانوں سے، کچے گھڑے کے پگھلنے سے، سقراط کے زہر نکلنے سے. مجھے اب ڈر نہیں لگتا. سیاست میں انتہا کے پیمانوں سے، بے وفا کے باوفا ہو جانے سے، راست بازی کے فسانوں سے. مجھے اب ڈر نہیں لگتا. کیا بات، کیا بات، بہت خوب بہت بہت خوب خوب بہت خوب بہت خوب. بہت خوب. کیونکہ ہمارے پاس وقت محدود ہے اور ہن اسی افضل صاحب نو سننا جے ڈاکٹر بیل مینوں اجازت دیو تے مدیحہ جی تسی سارے نال ہی جڑے رہے ہیں اور میں صرف ایک کہنا نظم سنتی ہیں اور میں اروندر جی گزارش کراں گا اس. جی جی میں صرف یہ کہنا سی کہ رضا صاحب نو پوچھ لو تیاری ہو گئی ہے تے پھر اسی افضل صاحب تک چلے جاتے. پلیز انہوں نے کیوں تسی ویٹ کرا رہے ہو، اگے ودھو. ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے. افضل صاحب تو بعد اسی رضا صاحب کو لا رہے ہیں. جی رضا صاحب تیاری کر. افضل صاحب سارے سارے دے جڑے گورو ہے نے، اس واسطے انہوں نے پہلے پلیز میں تے مشتاق ہاں کچھ کہن. نہیں تسی اپنا بچا کر رہے ہو پر تسی بچنا نہیں ہے. اسی افضل صاحب نو پہلا سن لینے ہیں بعد تواڈے کول آواں. جی جی چمک صاحب تو اوور ٹو یو. دوستو ڈاکٹر سگرا رضا جی نے اور مدیحہ جی نے با کمال شاعری کلام دے نال سانو نوازیا اور ساری اس بیٹھک نو خوبصورت بنایا. میری گزارش ہے، میری دعوت ہے، میں دعوت سخن اس عظیم ہستی نو دے رہا جہاں نا ہی افضل ہے، جہاں نا ہی افضل ہے. سو میں بنا کسی دیری تو افضل تہاڈی مقبولیت پنجابی ادب دی دنیا دے وچ تہاڈیاں رچناواں نو لے کے ہے. عشق حقیقی وانگ تسی زندگی نو بابے نانک، بابا بھلا، سلطان باہو نو انج اتاریا، انج گھول کے پیتا اپنی زندگی دے وچ کہ وہ تہاڈے چہرے تو تہاڈے کلام چوں وہ خوبصورتی نال جھلکدے نے. سو میں گزارش کراں گا کہ اپنے کلام دے نال سانو پہلا نوازو، پھر باقی گلاں اسی تہاڈے نال بعد چوں کردے ہیں. اپنے کلام دے بڑی محبت چمک جی، سجود بہن جی، تھوڑا مائک نیڑے کر لینا پلیز. اچھا
जी ਹੁਣ ਦੱਸਿਓ। अब बेहतर हो गया। ਰਜ਼ਾ ਰੂਮੀ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਤਾਕ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਬੜੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੀੜੀ ਘਰ ਨਾ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਉਹ ਗੰਗਾ ਨਾਣਾ ਤੇ ਦੇਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਣੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾਨੀ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਆਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਚੁਪੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ, ਜਾਣਿਆ, ਮਾਣਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਸ ਸਾਰੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਔਰ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਔਰ ਸਾਇੰਸ ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਨਸਾਨੀ ਜੁੜਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਜੋ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਨਿਮਾਲਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਬਾਵੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਾਧੂ ਲਾਲ ਹੁਸੈਨ ਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਅਜਾਇਬ, ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਗੰਦੂਲੀ। ਗੰਦੂਲੀ ਮਤਲਬ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਫੁੱਲ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁੱਲ ਅਜਾਇਬ, ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਗੰਦੂਲੀ, ਹੁਸੈਨਾ ਕਹਿ ਬਾਗੇ ਦੀ ਮੂਲੀ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਬਾਗ ਦੀ ਮੂਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹੀ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣਤਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੰਬੇ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੋਣ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੱਕ ਰੌਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕੈਫੀਅਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਹਾ ਲਿਖਣ ਦੀ ਹੈ। ਦੋਹਾ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਰੀ ਰਵਾਇਤ ਹੈ, ਵੇਦਾਂ ਉਪਨਿਸ਼ਦਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਭਗਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਵ ਹੈ ਜਾਂ ਕਵਿਤਾ ਹੈ, ਪੋਇਟਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਮੋਢੀ ਸ਼ਾਇਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਪੁਰਖਾਂ ਦੀ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਔਰ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਲੜੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ 'ਚ ਕਬੀਰ ਜੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੋਂ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੋਹਾ ਲਿਖਿਆ, ਦੋਹੇ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸ਼ਲੋਕ ਦੀਆਂ ਕਈ ਫਾਰਮ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋਹਾ ਸੁਣਾਉਣਾ ਜੀ। ਜੇ ਤੈਂ ਚਾਹੇ ਹੋਵਣਾ ਹਸਤੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ, ਜੇ ਤੈਂ ਚਾਹੇ ਹੋਵਣਾ ਹਸਤੀ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ, ਆਪ ਧਿਆਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਰੀਮ ਦੀ। ਆਪ ਧਿਆਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕਰੀਮ ਦੀ, ਤੇ ਹੋ ਅਣਚਿਤ ਸੁਖਾਲੜਾ, ਭਾਰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਲਾ। ਹੋ ਅਣਚਿਤ ਸੁਖਾਲੜਾ, ਭਾਰ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਲਾ, ਬਾਹਰ ਖਲੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਪਾ। ਬਾਹਰ ਖਲੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਝਾਤੀ ਪਾ, ਤੇ ਆਪੇ ਆਪ ਵਸਾਰਿਆ, ਲਾਂਬੇ ਪੈਰ ਪਿਆ। ਆਪੇ ਆਪ ਵਸਾਰਿਆ, ਲਾਂਬੇ ਪੈਰ ਪਿਆ। ਬੜੀਆਂ ਧੜੀਆਂ ਜੋਖੀਆਂ, ਕੂੜਾ ਸਾਂਭਲਿਆ। ਬੜੀਆਂ ਧੜੀਆਂ ਜੋਖੀਆਂ, ਕੂੜਾ ਸਾਂਭ ਲਿਆ। ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਰਮਜ਼ਾਂ ਸੋਚੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਕੀ। ਲਾ ਕੇ ਰਮਜ਼ਾਂ ਸੋਚੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਕੀ।
ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਕਾਸ ਦਾ, ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਵਾਹ ਆਹਾ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਕਾਸ ਦਾ, ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਮਾਪੇ ਮੁੱਲਾਂ ਜੋੜਿਆ, ਇਹ ਜੋ ਮੈਰਿਜ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡਾ, ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਜੁੜਤਾਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦਾ, ਜੀ ਔਰ ਜੋ ਜੋੜੇ ਬਣ ਗਏ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ। ਮਾਪੇ ਮੁੱਲਾਂ ਜੋੜਿਆ, ਜੀ ਜੋੜਾ ਦਿੱਤੁਸ ਨੂੜ। ਵਾਹ ਮਾਪੇ ਮੁੱਲਾਂ ਜੋੜਿਆ, ਜੋੜਾ ਦਿੱਤੁਸ ਨੂੜ। ਤੇ ਜਿਚਰ ਜਜ਼ਬ ਨਾ ਹੋਵੀਆ, ਮਾਸ ਮਿਲਾਵਾ ਕੂੜ। ਕੀ ਬਾਤ, ਜਿਚਰ ਜਜ਼ਬ ਨਾ ਹੋਵੀਆ, ਮਾਸ ਮਿਲਾਵਾ ਕੂੜ। ਤੇ ਨੰਗ ਲੁਕਾਇਆ ਯਾਰ ਥੀ, ਵਾਹ ਨੰਗ ਲੁਕਾਇਆ ਯਾਰ ਥੀ। ਨੇੜਾ ਕੀਤੁਸ ਦੂਰ, ਵਾਹ ਤੇ ਭਰਮ ਭੁਲਾਵਾ ਸਾਂਭਿਆ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਚੱਕਣਾ ਚੂ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਬੜੀ ਭਰਮ ਭੁਲਾਵਾ ਸਾਂਭਿਆ, ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਚੱਕਣਾ ਚੂਰ। ਤੇ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੈ ਜੀਵਣਾ, ਵਾਹ ਹੁਣ ਦੀ ਹੁਣੇ ਸੰਭਾਲ। ਵਾਹ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਹੈ ਜੀਵਣਾ, ਹੁਣ ਹੁਣ ਦੀ ਹੁਣੇ ਸੰਭਾਲ। I'm not sending any messages. ਲੰਗੇ ਹੱਥ ਨਾਮ ਦੇ, ਝੱਖੜ ਪਾਣੀ ਕਾਲ। ਕੀ ਬਾਤ, ਲੰਗੇ ਹੱਥ ਨਾਮ ਦੇ, ਝੱਖੜ ਪਾਣੀ ਕਾਲ। ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਈ ਹਯਾਤੜੀ, ਆਹਾ ਸਿਰ ਤੇ ਪਈ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਸਿਰ ਤੇ ਪਈ ਹਯਾਤੜੀ, ਲਾ ਇਸ਼ਕੇ ਦਾ ਢੋ। ਵਾਹ ਆਹਾ ਕੀ ਬਾਤ, ਸਿਰ ਤੇ ਪਈ ਹਯਾਤੜੀ, ਲਾ ਇਸ਼ਕੇ ਦਾ ਢੋ। ਭੰਨ ਵੇਲੇ ਦਾ ਵੇਲਣਾ, ਆਹਾ ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਹੋ। ਕੀ ਬਾਤ, ਆਹਾ ਵਾਹ ਭੰਨ ਵੇਲੇ ਦਾ ਵੇਲਣਾ, ਫੇਰ ਕਿਆ ਬਾਤ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਹੋ। ਸਿਰ ਤੇ ਪਈ ਹਯਾਤੜੀ, ਲਾ ਇਸ਼ਕੇ ਦਾ ਢੋ। ਭੰਨ ਵੇਲੇ ਦਾ ਵੇਲਣਾ, ਫੇਰ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਹੋ। ਵਾਹ ਤੇ ਮਰ ਕੇ ਮਿਲੇ ਹਯਾਤੜੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕੀਤੀ, ਮਰ ਕੇ ਮਿਲੇ ਹਯਾਤੜੀ, ਮਰ ਕੇ ਮਿਲੇ ਹਯਾਤੜੀ, ਦੁੱਖ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੁੱਖ। ਆਹਾ ਆਹਾ ਵਾਹ ਜੀ, ਮਰ ਕੇ ਮਿਲੇ ਹਯਾਤੜੀ, ਹਯਾਤੜੀ, ਦੁੱਖ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਸੁੱਖ। ਬੀ ਟੁੱਟਿਆ ਰੁੱਖ ਫੁੱਟਿਆ, ਦਿਸਿਆ ਰੱਬ ਦਾ ਮੁਖ। ਕੀ ਬਾਤ, ਕੀ ਬਾਤ, ਬੀ ਟੁੱਟਿਆ ਰੁੱਖ ਫੁੱਟਿਆ, ਦਿਸਿਆ ਰੱਬ ਦਾ ਮੁਖ। ਤੇ ਪੈਂਡੇ ਵੰਨ ਸਵੰਨ ਦੇ, ਆਹ ਪੈਂਡੇ ਵਨ ਸਵਨ ਦੇ, ਸਾਰ ਪਵੇ ਨਾ ਕੋ। ਆਹ ਪੈਂਡੇ ਵੰਨ ਸਵੰਨ ਦੇ, ਸਾਰ ਪਵੇ ਨਾ ਕੋ। ਜਿਸ ਪਰ ਚਸ ਅਨੋਖੜੀ, ਆਹ ਤਿਸ ਪੈਂਡੇ ਪਰ ਹੋ। ਕੀ ਬਾਤ, ਆਹਾ ਕੀ ਬਾਤ, ਕੀ ਬਾਤ, ਜਿਸ ਪਰ ਚਸ ਅਨੋਖੜੀ, ਇਸ ਪੈਂਡੇ ਦਾ ਤਿਸ ਪੈਂਡੇ ਪਰ ਹੋ। ਤੇ ਧੁੱਪਾਂ ਛਾਵਾਂ ਜੋੜੀਏ, ਆਹ ਸਗਵੇਂ ਸੀਤ ਉਬਾਲ। ਆਹ ਤੇ ਜੀਵਨ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਵੀਏ, ਕੀ ਬਾਤ, ਵੱਤਰ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਆਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਜੀਵਨ ਸਾਜ਼ ਵਜਾਵੀਏ, ਬੱਤਰ ਵੱਤਰ ਦਿਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਹੋਣ ਪਈਆਂ ਅਨਹੋਣੀਆਂ, ਹੋਣ ਪਈਆਂ ਅਨਹੋਣੀਆਂ। ਡਾਢੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ। ਕੀ ਬਾਤ, ਇਹ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਾਮਲਾਤ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਹੰਢਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵੀ ਡਾਢੇ ਨੇ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਬਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ।
ਤੇ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਹੋਣ ਪਈਆਂ ਅਨਹੋਣੀਆਂ ਜੀ ਡਾਢੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਫੜੀਆਂ ਅਮਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਛੱਡੇ ਔਗਣਹਾਰ। ਕੀ ਬਾਤ ਕੀ ਬਾਤ ਕੀ ਬਾਤ ਫੜੀਆਂ ਅਮਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵਾਹ ਛੱਡੇ ਔਗਣਹਾਰ ਤੇ ਹੋਕੇ ਢੋਲ ਵਜਾਮਦੇ ਕੀ ਬਾਤ ਜਨਤਾ ਦੇ ਅਗਵਾਨ। ਆਹਾ ਹੋਕੇ ਢੋਲ ਵਜਾਮਦੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਅਗਵਾਨ ਤੇ ਹੱਥ ਬਟੇਰਾ ਆ ਗਿਆ ਬਣੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਆਣ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕੀ ਬਾਤ ਬਹੁਤ ਹੋਕੇ ਢੋਲ ਵਜਾਮਦੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਅਗਵਾਨ। ਅਗਵਾਨ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੋਕੇ ਢੋਲ ਵਜਾਮਦੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਅਗਵਾਨ। ਹੱਥ ਬਟੇਰਾ ਆ ਗਿਆ ਬਣੇ ਸ਼ਿਕਾਰੀ ਆਣ ਤੇ ਅੱਜੋ ਅੱਜ ਹਯਾਤੜੀ ਇਸ਼ਕੋਂ ਰੁੱਤ ਫਿਰੀ ਮਰ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੀ ਬਾਤ ਜੀਣਾ ਮੌਤ ਨਿਰੀ। ਕੀ ਬਾਤ ਮਰ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣਾ ਮੌਤ ਨਿਰੀ। ਤੇ ਕੱਲ ਦੀ ਜੰਮੀ ਗਿੱਦੜੀ ਅੱਜ ਨਾ ਕਰੋ ਵਿਆਹ। ਕੱਲ ਦੀ ਜੰਮੀ ਗਿੱਦੜੀ ਅੱਜ ਨਾ ਕਰੋ ਵਿਆਹ। ਅਣ ਡਿੱਠੇ ਵੱਲ ਜਾਵਣਾ ਚਿਕੜੋ ਚਿਕੜੀ ਰਾ। ਵਾਹ ਅਣ ਡਿੱਠੇ ਵੱਲ ਜਾਵਣਾ ਚਿਕੜੋ ਚਿਕੜੀ ਰਾ। ਤੇ ਕੰਧਾਂ ਛੱਤਾਂ ਭੋਗਣੇ ਮੂਰਖ ਹੋਣ ਖੁਆਰ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਧਾਂ ਛੱਤਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਚ ਪਏ ਆ ਲੰਮੇ ਚੌੜੇ। ਪੈਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਹੈ, ਹੱਥ ਸਫ਼ਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਬੰਦ ਕਰਤੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਲਾਮੀਆਂ ਭੁਗਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਸੇੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆਲਾ ਮਖਲੂਕ ਹੋ ਕੇ, ਸਪੀਸੀਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹੀਏ ਆ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੁਰ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਰੀਆਂ ਹੁਣ ਨਾ ਸਾਂਝੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਗਿੱਲ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਵਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਟੁਰੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਟੁਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ ਬਹੁਤ। ਸਾਡੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਬੰਦਿਆਈ ਵਾਲੀਆਂ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਲੀਆਂ ਵੀ ਲੰਮੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਨੇ, ਵਸੋਂ ਦੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਨੇ, ਬੋਲੀ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਦੀਆਂ ਸਾਂਝਾਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਨਾ ਸੋਚੀਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨੀ ਸਾਂਝ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੰਦਿਆਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਹੀ ਸੌਖੇ ਹੋਣ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਜੇ ਮੇਰਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਜੰਨਤ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਜੰਨਤ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੇਖੇ ਇਹ ਸਾਂਝ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੁੱਟ ਪਈ, ਟੁੱਟ ਪਈ 47 ਹੈ ਜਾਂ ਵੀ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਹ ਗਿਣਤਕਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਾਂਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਸਾਨੂੰ। ਆਰਕਾਈਵਸ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਭਾਣਾ ਵਰਤ ਗਿਆ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਪਾੜ ਪੈ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 70 ਸਾਲ 75 ਸਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਨਫ਼ਰਤਾਂ ਦੇ, ਦੂਰੀਆਂ ਦੇ ਬੀਜ। ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ 1 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੋਕ ਰਿਹਾ, ਸੌਰੀ। ਮੈਂ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਕਲਣਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਟੈਕਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਮਮਨੂਨ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਮਦੀਹਾ ਜੀ ਦਾ, ਸੁਗਰਾ ਸਦਫ ਸਾਹਿਬਾ ਦਾ। ਅਫਜ਼ਲ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਵੋਟ ਆਫ ਥੈਂਕਸ ਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜੀ ਜੀ ਵੀਨਸ, ਕੈਨ ਯੂ ਅਨਮਿਊਟ ਪ੍ਰੀਤੀ ਜੀ? ਹਾਂ, ਐਨੀਵੇਜ਼ ਪ੍ਰੀਤੀ ਜੀ ਦਾ ਫੋਨ ਮਿਊਟ ਹੈ, ਗੈਜਟ ਮਿਊਟ ਹੈ। ਜੀ, ਓਪਨ ਹੋ she's open now.
इफ्तार हो गया मदीहा। बहुत बहुत शुक्रिया दैट आप सबने हमें हमारे साथ ये शाम शेयर करी और अपनी पोइट्री सुनाई। एंड राजा साहब फॉर यू स्पेशली, मैंने तो काफी कुछ पढ़ के रखा हुआ था आपके बारे में और आपके इंटरव्यूज भी सुने थे कुछ, बिकॉज आई वाज वेरी वेरी एक्साइटेड टू मीट यू हियर टुडे एंड आल्सो आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चंस। लेकिन hopefully we can do that in the next round. I do look forward to talking to you some more about your first book, and at least two of them have really excited me. Thank you so much for being here. Thank you अफजल जी, बड़ा स्वाद आया ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸ਼ਾਇਰੀ, बेहतरीन नच ते डबल मजा हो गया। एंड मदीहा, ग्रेट सीइंग यू अगेन। तो ओके जी, बाय। ओके सर, रजा जी बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज और दुआवां च याद रखियो। खुदा हाफिज। और जी I said we will be together in bridging this gap. We'll work to bridge. Yeah. Allah जी। अफजल साहब, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਾਮ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਕਬੂਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਕਬੂਲ ਹੋ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਕਬੂਲ ਹੋ। ਜਿੰਨੇ ਸੱਜਣ ਬੇਲੀ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਨੇ। ਸੋ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਲਸਤ ਹੈ, ਧੁਰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਜਾਚ, ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਅੰਦਰੂਨ में मन मस्ती का नाच। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ 60 ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕੈਲੀਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਨਕ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਬੁੱਲੇ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਦੀ ਹੂਕ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਾ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਜਾਂ ਇਹ ਫਕੀਰੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰਸੇ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੀ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗਸ ਕੋਲੋਂ ਮਿਲੀ, ਜਾਂ ਇਹ ਅਲਖ ਉਸ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਭੇਜੀ? बड़ा औखा सवाल है। और पहले तो ये आखना कि एक शाह हुसैन फकीर है, तुसा ना आखो कोई पीर है। असां कूड़ी गल ना पामदी, असां तलब साईं दे नाम दी। तो मैनू ते सच्ची भी नहीं पता अपने होण बारे, मैं अनजान हाँ। पर ये मैनू कित्थों आई है, यही एक सुभाਅ ਜਾਂ कुदरत ने मैनू शायर होने का एक मान दिता है, या मेरी रूह अजही बना दी है जिन्हें जीवन दी सब तो कह लो कि गहरी जुड़त वाली एक हस्ती होंदी है शायर की। ये रब लोग होंदे ने, ये कुदरत दे जम्मे जाए होंदे ने, ये उहदे अंदरूने च रहिंदे ने, उहदे अंदर दी कथ जिहड़ी है उस महसूस करते हैं। और वो ये अजिही होंदी है जे कुदरत वालों कोई दात होंदी है। ये विरले विरले ने जिहड़े उसनूं डिस्कवर कर पाते हैं, या उसके उत्ते पहरा दे पाते हैं, या उसनूं उसके हालात और माहौल मिल पाते हैं, एक जिहदी वजह नाल उस खुद नूं जान पाते हैं, कुछ दरियाफ्त कर लेंदे ने, डिस्कवर कर लेंदे ने अपने आप नूं, या कुछ लोग उसका सबब वसीला भी बनते हैं। नहीं तो कईयां दे गुण जिहड़े ने वो औगण हो के रह जाते हैं। मेरी माँ ने मैनू बड़े उन्हां दी गोदी च नानक जी दा, बाबा फरीद जी दा, क्योंकि वो माँ मेरी फरीदन सन, और उन्होंने मैनू ईवन मंगिया भी साईं फरीद कोलों सी। अम्मा कहती सी मैं तेन फरीद नाल जम्मिया ते फरीद कोलों मंगिया। ते मेरी माँ मैनू पता नहीं निक्के होंदे क्यों शाही फकीर कहती होंदी सी। मेरे दूजे भरा मैनू मैं उस तरह दा रहा सी ते उंज दे दुनिया दे कमाइयां वाले बंदे ना बन सके, शुरू दे विच बाद विच कोई सबब बन गए। पर उन्हां दा काफ़ी भार प्रैशर हुंदा सी कि भी भाईया तू कर की रहा, समझ नहीं आ रही। वो तो होर तरह वेखदे सन नफियां नुकसानां। तो अम्मा मेरी कहती सी नहीं ये मेरा पुत शाही फकीर है, इहनूं तुसीं कुछ नहीं कहना। अच्छा उदों मैनूं नहीं सी पता है की हुंदा है फकीर होना ते फिर शाही फकीर होना।
ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਖੈਰ ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਦਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤੇ ਜਿਸਲੇ ਉਹ ਪੈਂਦੇ ਆ ਨਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਕਿਧਰੇ ਗਵਾ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਫੀ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਜੋ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਾਈਂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵੇਲ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵੇਲ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਰੀਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਗੁਣ ਕਲਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਕਰਨੇ ਆ, ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰਨੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣੇ ਰਾਜ ਧਾਰੀਏ ਸੁਣੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੇਲਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੇਲ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਵਾਰ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਰੰਗ ਤੋਂ ਵਾਰ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਉਹ ਵੇਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੈਂ ਇਸ ਸਾਰੀ ਰੀਤ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਜੁੜਤ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵੇਲ ਕਰਕੇ ਕਿਤਾਬ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਿੰਟ ਵੀ ਹੋਈ। ਕਿਤਾਬ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਪੋਇਟਰੀ ਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਸੱਜਣ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਬਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ ਛਪੀ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਤੇ ਪਬਲਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਸਫਾਰਤ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਅੱਛਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਨਜ਼ਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਤ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣੂ ਅਣਜਾਣ ਵੇ ਲੋਕਾ, ਮੈਂ ਜਾਣੂ ਅਣਜਾਣ। क्या मैं जानू अनजान वे लोका, मैं जानू अनजान। धरत घड़ोली सिर ते चायम, पैरां हेठ आसमान। ओए होए होए वाह। धरत घड़ोली सिर ते चायम, पैरां हेठ आसमान। वे लोका मैं जानू अनजान। ते सारे दें दी कार उसारी, जो मैं सारा दिन बनाया। क्या बात है। सारे दें दी कार उसारी, राती कीतम ढाण। राती कीतम ढाण, राती मैं उन्होंने ढा छड़िया। सारे दें दी कार उसारी, राती कीतम ढाण। वे लोका मैं जानू अनजान। सुभान मनस पक्षी रुख ढोर सबोही, मनस पक्षी रुख ढोर सबोही, जूणो जून समान वे लोका मैं जानू। मनस तुम जानते हो मैं कविता में क्यों खोला इसे, क्योंकि पक्षी पंछी रुख ढोर जानवर सबोही सब। मनस पक्षी रुख ढोर सबोही, जूणो जून समान वे लोका मैं जानू अनजान। ते अपनी आप सियाण बिना है, अपनी आप पछाण, अपनी आप सियाण बिना है, कूड़ो कूड़ ज्ञान वे लोका मैं जानू अनजान। और कुल खुदाई जो है वो है। अच्छा ये ओदी रमज जिहड़ी है ना या इस चीज वाला इशारा जिहड़ा है बाबे वल्ले दी एक लाइन ते है कि अव्वल आखिर आप नूं जाना, ना कोई दूजा होर पछाणा, मैथों वध ना कोई सियाणा, बुलाओ खड़ा है कौन, बुलाओ खड़ा है कौन, की जाना मैं कौन। ओ वाला भी है, होर भी है पर कुल खुदाई जो है वो है, मेरी जिंद निशान ते होण दा जिहड़ा असली निशान है। ओ कुल खुदाई जो है वो है, मेरी जिंद निशान। वे लोका मैं जानू अनजान। ते मेरे साह दे शो दरियाई। वाह बैल जी आप दी नजर करना। क्या बात। शुक्रिया सर, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जी। ਇਹ ਵੇਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੇਲ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵੇਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਵੇਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੋੜ ਕੇ ਸੀ। ਜੀ 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 ਮੁਬਾਰਕ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਦੇ ਸ਼ੋ ਦਰਿਆਈ, ਮੇਰੇ ਸਾਹ ਦੇ ਸ਼ੋ ਦਰਿਆਈ, ਸ਼ੋ ਦਰਿਆਈ, ਮੌਤ ਕਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ।
ਆਹਾ ਕੀ तेरे ਬਾਤ। सादे शौद रियाई मौत करे अशनान वे लोका मैं जानू अनजान ते ना अल्लाह ना राम कहानी ना अल्लाह ना राम कहानी कुदरत विच ध्यान वे लोका मैं कुदरत ਆਹਾ विच ध्यान कुदरत विच ध्यान कुदरत विच ध्यान वे लोका ना अल्लाह ना राम कहानी क्या कुदरत विच ध्यान वे लोका मैं मैं जानू। जानू अनजान धरत घड़ोली धरत घड़ोली सिर ते चायम पैरां हेठ आसमान वे लोका मैं क्या जानू बात। अनजान क्या ਤੇ ਇਸ ਖੇਡ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਖੇਡ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਇੱਕ ਆਨਗੋਇੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਧਰੇ ਸਾਰ ਹੋ ਜਾਏ ਜੁੜ ਜਾਓ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਸ਼ਾਇਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਜੇ ਪੂਰਾ ਜਾਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਕੀਰ ਹੈ ਜੇ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਜੰਪ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਉਸ ਪੂਰੇ ਉਸ ਔਰੇ 'ਚ ਜਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਸਾਰੀ ਸੁਰ 'ਚ ਜਾ ਰਲਦਾ ਹੈ ਕਿਧਰੇ ਕਿਧਰੇ ਮੁੜ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਵੀ ਦੇ ਇਹ ਕਈ ਹਾਲਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਰ ਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਤਰਾ ਮੁੰਦਰ ਜਾ ਡਿੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਐਵੇਂ ਜੀ ਜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਅਤੇ ਇਸ਼ਕ ਦੇ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਚੁੱਲੂ ਭਰ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਉਹੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਮੈਂ ਆਰਕੀਟੈਕਟ ਹਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ 3 ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਸ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਚੌਥੀ ਪੰਜਵੀਂ ਛੇਵੀਂ ਸੱਤਵੀਂ ਅੱਠਵੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਤਹਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਵਾਕਈ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਛੂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਖੈਰ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਫਿਆਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਰਫ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹਾਲਾਂਕਿ ਚਮਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪਰ ਵਾਕਈ ਰੂਹ ਤੇ ਚਿੱਤ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਉਹ ਨਿਮਾਣੇ ਜੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਉਹ ਖੇਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਨਿੱਕੀਆਂ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਰੱਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਬੜੇ ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਨੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਆਬਜੈਕਟ ਦੀ ਇੱਕ ਵਜੂਦ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਮੇਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਬਾਹਰ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੁਰ ਇਕਸਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਔਰ ਇੱਕ ਨਿਮਾਣਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਫਕੀਰ ਦਾ ਕੋਈ ਦਾਅਵਾ ਨਹੀਂ ਫਕੀਰ ਤੇ ਉਹ ਨਾ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਹੋਣ ਹੈ ਔਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਣ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਖੇਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿ ਰਚੀਏ ਖੇਡ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚਮਕ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਪੈਂਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਰੁਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਕੈਫੀਅਤ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਾਈ ਹੈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਮੈਂ ਦੋਹੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਲਸਤ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਬਣ ਜਾਵੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਸਾਈਆਂ ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਾਈਆਂ ਜਿੰਨਾ ਫੇਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੇਰ ਫੇਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿ ਰਚੀਏ ਖੇਡ ਅਵੱਲੀ ਜਈ ਰਚੀਏ ਖੇਡ ਅਵੱਲੀ ਜਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਫਕੀਰੀ ਦਾ ਅਮਲ ਹੈ ਨਾ ਆਰ ਹੈ ਉਹ ਖੇਡਣਾ ਹੈ ਜੇ ਤਹਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਾਗ ਮੈਨੂੰ ਲਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤਾ ਨੇੜੇ ਕੀਤਾ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਗ ਇਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਸੁਖਨ ਦੀ ਉਸ ਇੱਕ ਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਉਹ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਆਪਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਵਿਤਾ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਚੋਕੇ ਕੋਈ 140-50 ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਖੇਡ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ
ਇਹ ਉਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਰ ਰੌਲਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਔਰਤ ਹੋ ਕੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਖੇਡਿਆ ਔਰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਕੁਦਰਤ ਬਣ ਕੇ, ਹਸਤੀ ਬਣ ਕੇ, ਇੱਕ ਰੌਸ਼ਨੀ ਬਣ ਕੇ, ਇੱਕ ਹਸਤੀ ਬਣ ਕੇ। ਐਸਾ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਫਕੀਰ ਦੇ, ਔਰ ਨਿਮਾਨਤਾ ਵੀ, ਔਰ ਸੁਰ ਦੇ ਵੀ ਬੜੇ ਗਿਆਨੀ ਸਨ, ਨਾਲ ਹਰ ਕਾਫੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਾਗ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਲਿਖਿਆ। ਅਕਬਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਦੇ ਕਵੀ ਸਨ, ਔਰ ਅਕਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਰੇ ਵੀ ਸਨ, ਦੁੱਲੇ ਭੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖੜੇ ਸਨ, ਤੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਥ ਸਾਂਝਾ ਸੀ ਸਾਈਆਂ ਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖੇਡਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਮੁੱਢ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੈ ਕਿ ਰਚੀਏ ਖੇਡ ਅਵੱਲੀ ਜਈ, ਰਚੀਏ ਖੇਡ ਅਵੱਲੀ ਜਈ, ਅੱਖੀਆਂ ਲਾਵਣ ਨੂੰ ਪਈ ਤਰਸੇ, ਅੱਖੀਆਂ ਲਾਵਣ ਨੂੰ ਪਈ ਤਰਸੇ, ਜਿੰਦੜੀ ਚੱਲੀ ਜਈ। क्या बात, ਰਚੀਏ ਖੇਡ ਅਵੱਲੀ ਜਈ। क्या बात, क्या बात। ਕਿਹੜੀ जी ਪੂਰੀ ਸੁਣਾ ਦੋ ਬੰਦ ਨੇ जी जी। ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਦੀ ਜੋਤ ਬਲੀ ਏ, ਤੁਰ ਅੰਦਰੂਨੇ ਤਾਈ। क्या बात, ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਦੀ ਜੋਤ ਬਲੀ ਏ, ਤੁਰ ਅੰਦਰੂਨੇ ਤਾਈ। ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਜੋ ਲਈ ਫਿਰਦੀ ਏ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਚਾਈ ਚਾਈ। ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਜੋ ਲਈ ਫਿਰਦੀ ਏ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਚਾਈ ਚਾਈ। ਆਪੇ ਆਪਣੀ ਸਿਰਜਣਹਾਰੀ, ਕਲਮ ਕੱਲੀ ਜਈ। ਰਚੀਏ ਖੇਡ ਅਵੱਲੀ ਜਈ, ਤੇ ਖੇਡ ਅਜਾਇਬ ਰੰਗਾਂ ਵਾਲੀ, ਅਨਹੋਣੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ। ਖੇਡ ਅਜਾਇਬ ਰੰਗਾਂ ਵਾਲੀ, ਅਨਹੋਣੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ, ਤੇ ਤਨ ਮਨ ਸਾਰ ਉਸਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਜਤ ਸਤ ਮਿੱਟੀ ਗੋਣੀ। क्या बात, क्या बात। ਤਨ ਮਨ ਸਾਰ ਉਸਾਰਨ ਕੀਤੇ, ਜਤ ਸਤ ਮਿੱਟੀ ਗੋਣੀ, ਤੇ ਨਫੀਆਂ ਤੇ ਅਸਬਾਤਾਂ ਵਾਲੀ, ਕਈ ਰੰਗ ਰਲੀ ਜਈ। ਨਫੀਆਂ ਤੇ ਅਸਬਾਤਾਂ ਵਾਲੀ, ਕਈ ਰੰਗ ਰਲੀ ਜਈ। ਰਚੀਏ ਖੇਡ ਅਵੱਲੀ ਜਈ, ਅੱਖੀਆਂ ਲਾਵਣ ਨੂੰ ਪਈ ਤਰਸੇ, जिंदड़ी चली। क्या बात। तो बहुत बहुत शुक्रिया अफजल साहब, क्योंकि वक्त बहुत महदूद सी ते असी तकरीबन कुछ पल अगे कुछ लम्हात अगे लंघे, पर तुहाडी शायरी तो इन्ने लोग मुतासिर हुए ने, सारियां तो ही मुतासिर हुए ने। कुछ ने तो किया है कि अज रेड क्लिफ लाइन जी है ना वो खत्म हो गई, जी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इनिशिएटिव दे वाले। हाँ, ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਪ੍ਰੀਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਸਹਾਫੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਨਲਾਈਨ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਵਕਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਪਰਸ ਭੇਜਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਤੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਦੋ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮਦੀਹਾ ਅਸਲਾਨ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਈਂਡ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਕਿੱਡੀ ਅਨਹੋਣੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ कि साडे प्रोफेसर डॉक्टर वीनस आज इस सेशन में रिकॉर्ड करना भूल गए ने। कोई गल नहीं, कोई गल चंगा है, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬੈਠਕ ਲਾਵਾਂਗੇ जी। अनहोनी छोड़ी हो गई है ना। हाँ जी जी प्रीति जी। हाँ जी, the question is actually from the Tribune जी, and I'll read it out. How brutal has been the impact of COVID-19 in Pakistan, and how successful has been the government in controlling the situation. तो किन्ना को खौफनाक है उधर बनया है पाकिस्तान दे विच, हालांकि ये पूरी दुनिया च इक्को जिहा तबाही दा काम कर रहा है, ते पाकिस्तान दी हुकूमत ने किन्ना को इनो कंट्रोल करन दे विच कामयाब हुई है। सो मैं गल करनी ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਕੁਝ ਮਦੀਹਾ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਂਟਰਲ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮਦੀਹਾ ਦੇ ਕੋਲ जी
ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦੋਹਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਹੇ ਦੀ ਰੌਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹੀ ਆਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਕੈਫੀਅਤ ਤੇ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਦੋਹਾ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹਦਾ ਸਰਨਾਮ ਵੀ ਹੈ COVID-19 ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਜੀ, ਕੋਵਿਡ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਸਾਡੀ ਦਾ ਬੋਡੀ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੀ ਪਾਰਸਲ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਕਈ ਰੰਗ ਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਜਲਾਦ ਨੇ, ਜੀ, ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਜਲਾਦ ਨੇ ਸੁਰਤ ਕਰੀ ਕੰਗਾਲ, ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਜਲਾਦ ਨੇ ਸੁਰਤ ਕਰੀ ਕੰਗਾਲ, ਲੋਕ ਵਸਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਧਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਾਲ, ਲੋਕ ਵਸਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਧਰ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਾਲ। ਇਹ ਜੋ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਾਲ ਵਿਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਾਲ ਹੀ ਸਮਝ ਲਓ, ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਕਥਾਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਪਿੰਡ ਆਪਣੇ ਵੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਵੀ, ਔਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜੋ ਖਬਰਾਂ ਔਰ ਜਗਤ ਭਰ ਦੀਆਂ ਜੋ ਖਬਰਾਂ ਨੇ, ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਜੋ ਹਾਲਤ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਭਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਭਰ ਕੇ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਥੋੜਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਈਂ ਡਾਢੇ ਨੇ ਬਈ ਜੀ, ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ। ਬਾਕੀ ਇੱਥੇ ਤੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜੋ ਵੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਪੈ ਗਿਆ ਜਾਂ ਗਲ ਪੈ ਗਿਆ ਕਰੋਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਸ ਨੋਈਅਤ ਦਾ ਵੀ ਭੁਗਤਾਨ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਜੂਦਾਂ ਤੇ ਅਸਰ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਸਾਡੇ ਨਾ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤ ਪਸਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਕੋਈ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਵੇ, ਔਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਠੀਕ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਸ ਹੈ। ਓਕੇ, ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ, what do you say, how brutal was the ਤੇ COVID-19? ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਦੇਖਿਆ 7-8 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਦੋ ਕਸਬੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਟਾਊਨ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਤਹਿਸੀਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਂਡੂ ਜਿਹੜੀ 70 to 80% ਰੂਰਲ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਉਧਰੇ ਮੈਂ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਮਾਸਕ 'ਚ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਹੱਸਦੇ ਨੇ ਕਈ। ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਜੁੜਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰਲ ਰੌਲਾ ਤੇ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਮੀਡੀਆ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ, ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਸੈਲਫ ਨਾਲ, ਔਰ ਆਪਣੀ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੋ ਕੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬੈਠਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਡਾਇਲੋਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਪੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨਾਲ ਔਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜੁੜਤ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਿਟੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜੋ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਔਰ ਇਹ ਅਮਲ ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਇਹ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 15 ਕੁ ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਕਿ ਬਈ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 15 ਕੁ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਲॉकडाउन रहना, आइसोलेट करना और रहना, कोई मूवमेंट नहीं, कोई ट्रैफिक नहीं, कोई किसी पासे नहीं, हर शय उसी तरह स्टैंड स्टिल करके तुसी जरा देख लो, ਸਾਹ ਲੈ ਲਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਮਲ ਗਲੋਬਲੀ ਇੱਕ ਆਰਡਰ। ਜੇ ਅਫਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਮਿਊਟੇਟ ਕਰ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈ ਡਿਫਾਲਟ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬਾਈ ਉਹ ਭਾਈ ਜੀ ਜੇ ਇਹ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 1 ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ ਚਾਈਨਾ ਚੋਂ ਮੁੱਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਰੀਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਸਮਝ।
ਮਦੀਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? What do you say about it? How good जी was the in Pakistan जी and अरविंदर जी, प्रीति गिल साहिबा, क्योंकि मैं इस्लामाबाद में हूँ और इस्लामाबाद हुकूमत का गढ़ है, तो यहाँ पर तो लॉकडाउन बहुत सख्त है, बिल्कुल बाजार बंद है, हम एक दूसरे से मिलने नहीं जाते, एक दूसरे को कार्ड्स भेजते हैं और पता कर लेते हैं फ़ोन पे। हाँ, अलबत्ता पाकिस्तान के दूसरे शहरों में कुछ थोड़ा सा मुश्किल है लॉकडाउन कम्प्लीटली करना, बिकॉज माशी और माशरती दोनों हालात हमारे इस तरह के हैं, बल्कि in fact I think India and Pakistan come in the same region when it comes to economy and society. So वहाँ पर कुछ लूज एंड्स हैं, हुकूमत उन पे काम कर रही है, हुकूमत चैरिटी बहुत ज़्यादा कर रही है ऐसे लोगों को जिनको माली वसाइल की ज़रूरत है, उन तक राशन पहुंचाना और उन तक पैसे पहुंचाने का पूरा काम कर रही है। लेकिन मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि ये हमें अपने तौर से ही लॉकडाउन, क्वारंटीन, सेल्फ आइसोलेशन करनी ज़्यादा इस बात की अहमियत है, क्योंकि एक एक घर जाकर हुकूमत पता नहीं कर सकती, पहली बात। दूसरी बात ये है कि अभी अरविंदर गिल साहब ने इसकी म्यूटेट होने की बात की, तो अभी मैं इसका पढ़ रही थी आर्टिकल Apple's owner. Anyhow, so I was just reading his article and he was saying कि अभी तक हेपेटाइटिस का कोई वैक्सीन नहीं आई है, अभी तक HIV की कोई रोकथाम नहीं हुई है, तो God knows how long it would take. So अब चीज़ों का बदलाव शुरू होगा टेक्नोलॉजी की तरफ, लेकिन हमारी जैसी नेशंस जहाँ इंडिया पाकिस्तान है, अंडर डेवलप्ड हैं, वहाँ पर हर चीज़ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नहीं है। फ्रूट खरीदना हो तो जब तक हम हाथ में ना पकड़े हमें समझ नहीं आती, और लोगों से मिलना ये हमारा शेवा है, हम लोगों से मिलके खुश होते हैं, अपने घर दावतें करके खुश होते हैं। तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान में ये बहुत ऐसे लॉकडाउन कामयाब नहीं रह सकता। इस वक्त तक हालांकि रमज़ान है और आगे ईद भी आनी है, लेकिन मार्केटें सब बंद हैं और रमज़ान में भी फुल पाबंदी है कि कोई अफ्तार पार्टी नहीं होगी। तो मैं तो समझती हूँ कि हुकूमत इस अपने तौर पे बहुत ज़्यादा काम भी कर रही है और काफ़ी कामयाब भी रही है, बाकी काम हम लोगों का है और देखिए आगे क्या होता है। उम्मीद अच्छी है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ज़मीन को खून चाहिए होता है, वी हैव टू सैक्रिफाइस। तो कब पहले जंगें हुआ करती थी और अब जो है पेंडेमिक्स आ रहे हैं। बहुत बड़ी बात कह दी आपने so, कि ज़मीन को खून चाहिए ही होता है। दिस इज समथिंग यू नो, आज एक नया इशू, एक टॉपिक नया आपने छेड़ दिया। सो देयर इज अनदर क्वेश्चन व्हिच आई वुड रिक्वेस्ट प्रीति जी टू आस्क मदीहा, which is there by the Tribune only by Neha. So Preeti ji. So again Neha ने भेजा है ये वाला question भी, which is again to do with I mean it's not really pandemic, वैसे I think future of non-political exchanges between the country. What is the future of that actually? Looking at art, culture, literature, ऐसे इस किस्म के जो exchange होते हैं between the two countries, इसका क्या future है? Madiha, matlab, I really enjoyed listening to what you're saying because one connects with it on an everyday basis in your country and in ours. Thank you. You're welcome. प्रीति जी बहुत शुक्रिया आपका। देखिए कल्चरल लिटरेचर, कल्चर, इकोनॉमिक एक्सचेंजेस इंडिया और पाकिस्तान के हमेशा से रहे हैं और हमेशा से टाइज हैं। अभी आपके यहाँ जो राइट्स हुए अगेंस्ट माइनॉरिटीज, उसमें आपके यहाँ हुए थे, लेकिन हमारे शायर फैज़ अहमद फैज़ साहब को पढ़ा गया और खूब दिल लगा के पढ़ा गया। तो हम एक ही ज़मीन के बाशिंदे हैं, एक ही कल्चर और ट्रेडिशन रखते हैं। सो ऐसा हो नहीं सकता कि हम वहाँ की सोच को यहाँ ना लाएं और यहाँ की सोच को वहाँ तक ना पहुँचे, क्योंकि दिल भी मिले हुए हैं और हालात भी। तो हुकूमतें कोशिश करती रहती हैं, बहुत सारी आती हैं, बहुत सारी चली जाती हैं। जो दिलों के बीच मोहब्बत है और जो दिलों के रास्ते इस्तवार हैं, तो फिर किसी बात का क्या डरना। और दूसरी बात ये कि पाकिस्तानी हम लोग इंडियन मूवीज़ का बड़ी बेचैनी से इंतज़ार करते हैं, जिस तरह आप लोग हमारे ड्रामों का बेचैनी से इंतज़ार करते हैं। और यहाँ पर वारिस शाह को जिस तरह पढ़ा जाता है, उससे कहीं गुना ज़्यादा मोहब्बत और प्यार से आपके यहाँ गाया जाता है। और यहाँ जब हम
بات کرتے ہیں فوک میوزک کی تو آپ کے ہاں جب بلا میں کی جانا کون کہا جاتا ہے تو ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ منڈا عشق بھی تو منڈا سائیں بھی تو. So you know it is impossible to stop the cultural exchanges. It's impossible to stop literature from floating from one country to another and stopping people to meet heart to heart. And it's not with only India and Pakistan. I think global village کی تو بات پرانی ہو گئی. It's everything on your palm. So جو جس کو لگن ہوگی وہ مل ہی لے گا. کیا بات ہے. ایکچولی ہمارا ماجا ہاؤس کا جو انیشیٹو ہے سانجا پنجاب کا وہ ہے بھی یہی کہ ہم ایک کلچرل پلیٹ فارم ایکسچینج پلیٹ فارم کریٹ کریں جس سے محبت پیار شفقت دونوں جگہ پہ بڑھے. اور probably and you are succeeding, Arvinder ji, you are succeeding. Thank you passing with flying colors. thank you. میں اب آپ سب سے اجازت لوں گا اور دل کی گہرائیوں سے میں واپس پنجابی چاہتا ہوں. دل دیا گہرائیاں تو تہانوں سارے افضل صاحب صاحب نوں مدیحہ ارسلان ڈاکٹر سغرا صدر صاحبہ نوں یہ کائنڈلی صاحب صاحب تسی ڈاکٹر صاحب نوں پہچانی ہے گل ڈاکٹر سغرا نوں کیونکہ وہ اس لیے ہن آن لائن نہیں نے تے تسی رضا جی نال ضرور میں بھی کراں گا تسی بھی کرنی ہے. اسی دل دیا گہرائیاں تو تہاڈا شکریہ ادا کردے ہاں. اور جڑا انیشیٹو گوگو گل جی نے پریتی جی نے ڈاکٹر بیل نے اس نمانے اس ادنے جے انسان دے کانفیڈنس رکھیا ہے. رب کرے رب سونا کرے کہ اسی اس مقصد دے وچ کامیاب ہو سکیے. اسی کٹ جفیاں گل وکڑیاں پا سکیے. اس برے صغیر دے وچ دوبارہ اونی ہی خوشبو پیدا کر سکیے تے ماجھے دے ہون دے ناطے اسی ماجھا ہاؤس دے وچ ایک پھر بہت خوبصورت شام منعقد کر سکیے. یہ چھبراں لگدیاں رہن گیاں یہ میلے لگتے رہن گے اور یہ پنڈ بستے رہن گے. اروندر صاحب اروندر بس ایک لاسٹ چیز کیونکہ میں پنجابی نہیں بولتی اور تھوڑا سمجھتی بھی کم ہوں تو بہت معذرت آپ لوگوں سے میری کیونکہ آپ کا تو بیس پنجابی ہی ہے. نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہم اردو میں بھی بات کر سکتے ہیں. تو بہت شکریہ مجھے بلانے کا. میں تو بالکل کوئی میری ایز سچ اچیومنٹس نہیں ہے پر یہاں پر بھی میں آپ ہی لوگوں کی طرح ایک آرگنائزیشن ہے لیڈ لنکس کے نام سے جو میں اور میرے ہسبینڈ نے ڈیزائن کی ہے اینڈ وی آر ورکنگ ٹوورڈز اٹ اینڈ اٹ از ایگزیکٹلی واٹ یو آر ڈوئنگ دیر. پلس ایکچولی اس کا تھیم ہی یہ ہے کہ اپنے آپ کو پہچانے اپنی روٹس کو پہچاننا اور اس کو لے کے پھر سائنس میں اور کلچر میں آرٹ میں اسپورٹس میں اپنے آپ کو آگے لے کے جانا اپنی خودی کو محسوس کرنا. بہت شکریہ آپ کا. بہت 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 شکریہ آپ کا. جی اب میں آپ سب سے تھوڑے سارے اجازت لوں گا. آپ سب سے I take leave and I extend my feelings of gratitude from the core of my heart from Maja House Amritsar, from India and from Pakistan, to all the audience, to all the participants, to all the resource persons, to Dr. Behl for moderating this session so well, to Preeti ji for this beautiful initiative, and of course to my dear Chopdar, Dr. Venus, who forgot today to record this session. But thank you anyway, Venus. It's recorded. Okay, Venus, it was a very difficult task, I know it, and you did it very nicely. Thank you so very much. God bless you. اللہ حافظ. اور رمضان کے اس بہت ہی خوبصورت اور مقدس مہینے میں اس پروردگار سے درخواست التجا دعا کہ برے صغیر ہی نہیں پوری دنیا میں جہاں پہ بھی وہ لوگ بستے ہیں جہاں پہ بھی اس کی مخلوق ہے خلقت ہے سب پہ پر وہ اپنی رحمت کی بارشاہ کرے اور یہ کرونا وائرس اب ختم ہو, یہ کووڈ-19 ختم ہو کے ہم واپس اپنی اس زندگی میں اپنی خود کی پہچان کے ساتھ پہنچ سکیں. اور دل کی گہرائیوں سے ہندوستان کی طرف سے آپ کو بہت بہت شکریہ. افضل عظیم طاہر بہت شکریہ. پریتی جی تھینک یو سو ویری مچ. ڈاکٹر بہل تھینک یو سو ویری مچ. وی آل آر ویٹنگ فار دیز سیشنز. اور بہت بہت سی دعائیں آپ سب لوگوں کے لیے ہیں. کچھ نے تو یہاں تک کہا ہے کہ اب ورچوئل ہی جفی پالیں. شاہد صاحب تھوڑا تے بہت ساریاں جفیاں پی رہی ہیں تو بہت ساریاں خوشیاں. اور امندیپ سندھو صاحب جو and you know he has also come on the screen, who's done a lot of work in Pakistan, in Iraq, in India, everywhere.
So we all are, and Usman Peer Zada Sahab bhi the isme, and so please, I am extending my thanks to him also, Raza Sahab, and to all of you. Allah Hafiz, jiunde raho, khush raho, abad. Okay, Thank you.